બધાને મારા હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. તો આજનો ક્લાસ એક નાનો એવો ભજનથી મારે સ્ટાર્ટ કરવો છે. 2 મિનિટ હું ભજન લઈશ અને પછી આપણે ક્લાસ સ્ટાર્ટ કરશું. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ, પ્રભુજી એવું માંગુ છું. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ, પ્રભુજી એવું માંગુ છું. રહે જન્મ જન્મ તારો સાથ, ગોવિંદ એવું માંગુ છું. તારું મુખડું મનોહર જોયા કરું, રાત દિવસ ભજન તારા ગાયા કરું. રહે અંત સમય તારું ધ્યાન, ગોવિંદ એવું માંગુ છું. મારી આશા નિરાશા કરશો નહીં, મારા વગુણ હૈયામાં ધરશો નહીં. શ્વાસે શ્વાસે રટું તારું નામ, ગોવિંદ એવું માંગુ છું. શ્વાસે શ્વાસે રટું તારું નામ, ગોવિંદ એવું માંગુ છું. મારા પાપને તાપ સમાવી લેજો, તારા બાળને દાસ બનાવી લેજો. દેજો આવીને દર્શનના દાન, ગોવિંદ એવું માંગુ છું. મારા પાપને તાપસ માવી લેજો, સદગુરુની સેવામાં ધોળી દેજો. આપો ગોલોક ધામનું સુખ, ગોવિંદ એવું માંગુ છું. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ, ગોવિંદ એવું માંગુ છું. ગિરધારી એવું માંગુ છું, મોહન એવું માંગુ છું. પ્રભુજી એવું માંગુ છું. હરે કૃષ્ણ. બધાને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ એન્ડ વેલકમ ફોર ટુડેઝ ક્લાસ. તો અગર ક્લાસની વચ્ચે મારો વોઇસ ક્યાંય ન સંભળાતો હોય તો કોઈક મને કરેક્ટ કરજો. મને ખબર નહીં પડે તમે લોકો લાઇનમાં છો કે નથી. તો મને ટૉપિક આપેલું કે પ્રિપેરેશન ફોર ધી ફાઇનલ એક્ઝામ. એટલે મેં શ્રીમદ ભાગવતમના 2nd કેન્ટોમાંથી ચેપ્ટર 1 શ્લોક નંબર 5 લીધું છે. એટલે પહેલાં આપણે એકવાર શ્લોકનું ઉચ્ચારણ કરશું અને પછી આપણે એના ઉપર ડિસ્કશન કરશું. તસ્માદ ભરત સર્વાત્મા ભગવાન ઈશ્વરો હરિ, શ્રોતવ્યા કીર્તિતવ્યશ્ચ સ્મર્તવ્યશ્ચેચતા ભયમ. O descendant of King Bharata, one who desires to be free from all miseries must hear about, glorify and also remember the personality of Godhead, who is the super soul, the controller and the savior from all miseries. મારી પાસે ગુજરાતી ભાગવતમ નથી એટલે હું ઇંગ્લિશનું વાંચું છું. શ્રીલ પ્રભુપાદ A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Translation and purport by Srila Prabhupada. In the previous verse, Sri Sukadeva Goswami has described how the foolish materially attached men are wasting their valuable time in the improvement of the material conditions of life by sleeping
indulging in sex life, developing economic conditions, and maintaining a band of relatives who are to be vanquished in their air of oblivion. Being engaged in all these material activities, the living soul entangles himself in the cycle of the law of fruitive actions. This entails a chain of birth and death in the 840,000 species of life, the aquatics, the vegetables, reptiles, birds, beasts, the uncivilized men, and then again the human form, which is a chance for getting out of the cycle of fruitive action. Therefore, if one desires freedom from this vicious cycle, then one must cease to act as a karmi or an enjoyer of the result of one's own work, good or bad. One should not do anything either good or bad on his own account, but must execute everything on the behalf of the Supreme Lord, the ultimate proprietor of everything that be. This process of doing work is recommended in the Bhagavad Gita 9.27, also where instruction is given for working on the Lord's account. Therefore, one should first of all hear about the Lord. When one has perfectly and scrutinizedly heard, one must glorify his acts and deeds, and thus it will become possible to remember constantly the transcendental nature of the Lord. Hearing about and glorifying the Lord are identical with the transcendental nature of the Lord, and by so doing, one will be always in the association of the Lord. This brings freedom from all sorts of fear. The Lord is the super soul Paramatma present in the hearts of all living beings, and thus by the above hearing and glorifying process, the Lord invites the association of all in His creation. This process of hearing about and glorifying the Lord is applicable for everyone, whoever he may be, and it will lead one to the ultimate success in everything in which one may be engaged by providence. There are many classes of human beings: the fruitive workers, the empiric philosophers, the mystic yogis, and ultimately the unalloyed devotees. For all of them, one and the same process is applicable for achieving the desired success. Everyone wants to be free from all kinds of fear, and everyone wants the fullest extent of happiness in life. The perfect process for achieving this here and now is recommended in the Srimad Bhagavatam, which is uttered by such a great authority as Srila Sukadeva Goswami. By hearing about and glorifying the Lord, all a person's activities becomes molded into spiritual activities, and thus all conceptions of material miseries become completely vanquished. So, અહીંયા બહુ જ વરસાદ આવે છે વૈઝાગમાં. I hope my voice is clear for all of you. એટલે આ શ્લોક અહીંયા એવી રીતે ગોઠવાનો છે કે જ્યારે પરીક્ષિત મહારાજને શ્રાપ મળે છે અને પરીક્ષિત મહારાજ પૂછે છે સુખદેવ ગોસ્વામીને કે જે માણસ 7 દિવસમાં મરી જવાનો હોય એને શું કરવું જોઈએ. એટલે પછી સુખદેવ ગોસ્વામી આ શ્લોકમાંથી કહે છે કે જે માણસ 7 દિવસમાં મરી જવાનો હોય કે ભાઈ જેની મૃત્યુ પાસે આવે છે એને શું કરવું જોઈએ. એટલે આ શ્લોકમાં 3 વસ્તુ કહે છે: શ્રવણ, કીર્તન અને સ્મરણ. કહે છે કે એ ભરતના વંશજ, અગર તારે દુઃખમાંથી દૂર થવું હોય તો તારે ભગવાનના બારામાં સાંભળવું એટલે શ્રવણ કરવું, ભગવાનના બારામાં બધાને કહેવું એટલે કીર્તન કરવું, અને ભગવાનના બારામાં સતત રિમેમ્બર કરવું, યાદ કરવું એટલે સ્મરણ કરવું. And I thought this was so beautiful. પ્રભુપાદની દયાથી આપણે ઇસ્કોનમાં આ 3 વસ્તુ કેટલી સિસ્ટમેટિક વેથી ફોલો કરીએ છીએ. ભગવાનના બારામાં સાંભળવું, ભગવાનના બારામાં બધાને કહેવું અને ભગવાનને રિમેમ્બર કરવું. એટલે ઓલી ઇંગ્લિશમાં કહાવત છે ને કે આપણે અગર આ મેટિરિયલ વર્લ્ડનું રીમેમ્બરશીપ ન જોતી હોય તો આપણે ભગવાનને રિમેમ્બર કરવું. અગર આપણે આ મેટિરિયલ વર્લ્ડમાં રીમેમ્બર નથી બનવું તો આપણે ભગવાનને સતત રિમેમ્બર કરવું. ભગવદ્ ગીતામાં બી શ્લોક આવે છે: યમ યમ વાપી સ્મરણ ભાવમ ત્યજતંતે કલેવરમ. આપણે લાસ્ટમાં છેલ્લા સમયે જેને યાદ કરીએ છીએ આપણે એવો રૂપ આપણને મળે છે. દેટ મીન્સ આપણા શું વિચાર છે એનાથી જ આપણું શું મરણ થશે. આપણા વિચાર અગર શું હોય, આપણા વિચાર અગર સારા હોય તો આપણું મરણ બી સારું થાય. તો હવે વિચાર કેવી રીતે સારા કરવા, આપણા વિચારમાં કોણ છે પહેલાં તો આપણે એના ઉપર સ્ટડી કરવાની છે. હુ ઇઝ ઇન અવર થોટ્સ. ઇટ ઇઝ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ બિકોઝ આખું ભક્તિ જીવનનું પ્રોસેસ આપણા મન ઉપર ને આપણા વિચાર ઉપર જ છે. છેલ્લા સમયે આપણે શું વિચાર કરીએ છીએ, કેના બારામાં વિચાર કરીએ છીએ, આપણને એવી સ્થિતિ મળવાની છે. એટલે દેટ મીન્સ આપણે આપણા વિચાર ઉપર કોન્સન્ટ્રેટ કરવાનું છે. પણ આપણા વિચારમાં છે કોણ પહેલાં આપણે એની બારામાં વિચાર કરવાનું છે. હુ ઇઝ ઇન અવર થોટ્સ. સો થોડા વર્ષો પહેલાં બેક ટુ ગોડહેડમાં એક બહુ સરસ આર્ટિકલ આવેલું. એક પ્રભુજીએ લખ્યું હતું એમાં કે વી શુડ નો હુ ઇઝ અવર ડિયર. આપણો વાલો કોણ છે, આપણને પ્રિય કોણ છે આ દુનિયામાં.
એટલે એમને ખૂબ સુંદર એક્ઝામ્પલ આપેલી, બિકોઝ ઇંગ્લિશમાં આ જે બે વર્ડ્સ છે ડિયર અને ડિયર. ડિયર એટલે હરણ બી થાય એટલે હિરણ, અને ડિયર એટલે જે આપણો વાલો. તો એમને એ આર્ટિકલમાં 3 એક્ઝામ્પલ્સ આપેલી. એમને એક્ઝામ્પલ આપેલી કે કેવી રીતે સીતા માતાને હિરણ ઉપર બહુ લાગણી થઈ ગઈ, અને એ હિરણ માટે ભગવાન રામથી દૂર થઈ ગયા, બિકોઝ એને ભગવાન રામને હિરણની પાછળ મોકલ્યા, અને પછી રાવણે એમનો અપહરણ કર્યો, એટલે હિરણની બદલે એ ભગવાનથી દૂર થઈ ગયા. અને પછી એમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે કેવી રીતે મહારાજ ભરત બી, એમને બી હિરણ ઉપર લાગણી થઈ ગઈ, અને પછી એ આટલું બધું સંસાર છોડીને આવેલા, પણ તો બી હિરણ ઉપર લાગણી થઈ, એટલે એ ભગવાનની તપસ્યાથી કે ભગવાનની સેવાથી દૂર થઈ ગયા, અને પછી એમને પાછો જન્મ લેવો પડ્યો. પછી એને એક્ઝામ્પલ આપી હતી કેવી રીતે દશરથ મહારાજ બી એક હિરણનો શિકાર કરવા માટે એ બાણ ફેંકે છે, અને પછી એમને ખબર પડે છે કે એ તો હિરણ નથી, શ્રવણકુમાર છે, અને પછી એને શ્રવણકુમારના મા બાપ શ્રાપ આપે છે, અને પછી એને ભગવાન રામથી દૂર થવું પડે છે. એટલે પછી એ આર્ટિકલમાં પ્રભુજીએ લખેલું કે કેવી રીતે એક હિરણે આ 3 જણાઓને ભગવાનથી દૂર કર્યા. તો આપણા જીવનમાં કોણ છે હિરણ? એટલે એના 2 મતલબ થાય. આપણા જીવનમાં કોણ છે આપણું એવું પ્રિય જેના વિચાર આપણને ભગવાનથી દૂર કરી નાખે, કોઈ દાડો કરી શકે, એવું બની શકે આપણા લાઈફમાં. દેટ મીન્સ આપણે અત્યારથી એક ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરવાનું છે કે મારા વિચારમાં છે કોણ, મને વાલો કોણ છે, મને પ્રિય કોણ છે, મને કેના ઉપર આસક્તિ છે જે મને ભગવાનથી ક્યારેય બી દૂર કરી શકે છે. એટલે આપણે એના ઉપર ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરવાનું છે. એટલે મને પ્રદ્યુમ્ન પ્રભુએ કીધેલું કે આજનો ટૉપિક તમે એવો લેજો કે મરણની તૈયારી આપણે કેવી રીતે કરવાની. તો મેં મરણની તૈયારી કેવી રીતે કરવાની એમાં આપણે થોડા પ્રેક્ટિકલ સ્ટેપ્સ વિચાર્યા છે કે આપણા વિચારને, સૌથી પહેલાં તો આપણા વિચારને બદલવાનું છે. આપણા વિચારમાં કોણ છે પહેલાં એ કાઢવાનું છે. એટલે આપણા વિચારમાં તો એ જ છે જેની હારે આપણું અટેચમેન્ટ છે. આપણા વિચારમાં કોણ હોય છે? આપણા રિલેટિવ્સ, આપણા ફ્રેન્ડ્સ, આપણા જે વાલા, એ આપણા વિચારમાં છે. હવે તમે વિચારો જડ ભરતે બધું છોડી દીધું, પણ લાસ્ટ મુમેન્ટમાં એને હરણ ઉપર વાલ જાગ્યો, તો પછી એને પાછા 2 જન્મ લેવા પડ્યા. તો હવે વિચારો આપણા કોન્ટેક્ટ્સમાં તો એવા કેટલા બધા છે જે આપણને કેટલા વાલા છે. હવે ઘણીવાર હું જોઉં ડિવોટીઝ બહુ પ્રાઉડલી કે મારા ફોનમાં છે ને 2000 કોન્ટેક્ટ્સ છે, કે મારી પાસે 3000 કોન્ટેક્ટ્સ છે મારા સ્માર્ટફોનમાં. પણ હું વિચારતી હતી કે ભરત મહારાજે એક કોન્ટેક્ટ વધાર્યો, એમને 2 વાર જન્મ લેવા પડ્યા. આપણે તો 2000-3000 કોન્ટેક્ટો છે, કેટલા બધા લોકો હારે. એટલે આપણે 2000 × 2 કરવાનું, આપણે આટલા જન્મ લેવા પડશે, બિકોઝ આટલા લોકો આપણા વિચારોમાં ભરેલા છે. આપણને એમ થાય કે ના હું ભક્તિ કરું છું, પણ આપણે જેટલા લોકો હારે કોન્ટેક્ટ ને સંબંધ વધારીએ છીએ એ બધા જ આપણા માઇન્ડમાં સ્પેસ ઓક્યુપાય કરે છે. મને યાદ છે અમે જ્યારે સાયન્સ સબ્જેક્ટ હતું અમને જ્યારે 9th and 10th ત્યારે અમને એક એક્સપેરિમેન્ટ કરાવતા કે બીકરમાં પાણી લેવાનું, અને પછી પાણીમાં તમે થોડી સાકર નાખો કે ભાઈ થોડી મીઠું નાખો, અને પછી હલાવો, અને પછી પાછું થોડું મીઠું નાખો, પાછું હલાવો, પાછું થોડું મીઠું નાખો, પાછું હલાવો. અને તમે જ્યારે એવું કરતા રહ્યો પછી થોડી વાર પછી તમે હજી મીઠું નાખી ન શકો, એનો સેચ્યુરેશન પોઈન્ટ થઈ જાય, પછી મીઠું એમાં મિક્સ ન થાય. તો એવી રીતે આપણે બી આપણા જીવનમાં એટલું બધું કૃષ્ણ ભક્તિને સેચ્યુરેશન કરી દેવાનું છે કે બીજા કોઈ માટે જગ્યા જ ન હોય અંદરમાં. તો એની માટે આ આખો પ્રોસેસ છે, આખી લાઈફ ટાઈમ ઇન પ્રિપેરેશન આપણે આ જ કરવાનું છે. આપણા વિચારોમાંથી બધું કાઢીને ભગવાનને એમાં વિચારોમાં જગ્યા આપવાની છે. એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે સૌથી પહેલાં તો આપણે ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ કરવાનું છે કે આપણા વાલા કોણ, આપણા વિચારોમાં કોણ પ્લેસ ઓક્યુપાય કરે છે, અને પછી ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરીને ધીરે ધીરે એ જગ્યામાં ભગવાનને બેસાડવાના છે. એટલે આપણે રિલેશનશિપ્સ બંધ નથી કરી નાખતા, આપણે રિલેશનશિપ્સથી ડિટેચ નથી થઈ જતા, આપણે રિલેશનશિપ્સની અંદર ડિટેચમેન્ટ નાખીએ છીએ. સો ધીસ ઇઝ સમથિંગ લાઈક યુ આર નોટ ડિટેચ ફ્રોમ રિલેશનશિપ્સ, યુ આર ડિટેચ ઇન રિલેશનશિપ્સ. દેટ મીન્સ આપણે બધારે સંબંધો તો હોય પણ ડિટેચ અટેચ સંબંધો, એટલે આસક્તિ ન હોય પણ આપણે આપણી ડ્યુટીઝ તો કરીએ. મને યાદ છે ગુજરાતમાં તો આપણે સંક્રાંતિ એટલી ગ્રાન્ડલી મનાવીએ, અને પછી બધા પતંગ ઉડાવે, અને જ્યારે પતંગ ઉડાવતા હોય બધાને એટલો આનંદ આવે. ઇવન
કરોડપતિથી કરોડપતિ માણસ બી હોય ને તો એ પતંગ કેવી રીતે કાપવાની, અને પછી પતંગ કપાઈ જાય એટલે એકદમ ખુદે ને એટલા ખુશ થઈ જાય. હવે એ પતંગની કાંઈ કિંમત ન હોય, મે બી પતંગ કાંઈ 20 રૂપિયાની કે 15 રૂપિયાની હોય, પણ એટલો આનંદ બધાને એ પતંગ ઉડાવવાની ને પછી કોઈની પતંગ કાપવાની. પણ જ્યારે એ પતંગ કપાઈ જાય ત્યારે એ માણસ ત્યાં બેસીને રડે નહીં, પછી ઇમિડિયેટલી દોરો લઈને બીજી પતંગ બાંધે, પાછી બીજી પતંગને ઉડાવવા માંડે. દેટ મીન્સ એ જ્યારે પતંગ ચગાવે છે ત્યારે એમનું 100% એમાં આપે છે, પણ ધ વેરી નેક્સ્ટ મોમેન્ટ જ્યારે પતંગ કપાઈ જાય છે ત્યારે પાછો એના ઉપર ડિટેચ થઈ જાય છે અને પાછી બીજી પતંગ ઉડાવવા માંડે છે. દેટ મીન્સ આપણા લાઈફમાં બી આપણે જે કરીએ છીએ આપણે 100% એમાં આપણે આપણું મન લગાડશું, આપણે 100% કરશું, પણ જ્યારે એ રોલ પતી જાય ત્યારે એ રોલ આપણે એકદમ ક્લોઝ કરીને ચાલ્યા જવાનું છે. એ પ્રિપેરેશન આપણે કરવાની છે. જેમ પ્રભુપાદના કે એક્ઝામ્પલ આપે કે જેમ કોઈ ડ્રામા કરતો હોય અને ડ્રામામાં કોઈ રાવણ હોય અને પછી એને રામ ડ્રામામાં મારી નાખે એટલે પછી એકદમ પેલો સ્ટેજ ઉપર પડી જાય, અને પછી જ્યારે પડદા બંધ થઈ જાય ત્યારે જેને રાવણનો રોલ કર્યો હોય એ ઊભો થઈ જાય અને પછી કપડાં ચેન્જ કરીને ઘર ભેગો થઈ જાય. એને પછી બેસીને રડું નથી આવતું કે હું કેમ મરી ગયો, બિકોઝ એને ખબર છે કે આ તો હું સ્ટેજ ઉપર છું અને મારો રોલ પતી ગયો. એટલે એવી રીતે આપણે બી આપણા લાઈફમાં બધા રોલ્સ આપણે કરીએ, 100% કરીએ, પણ આપણે એને ડિટેચમેન્ટ હારે કરીએ. ધીસ ઇઝ વન સ્ટેપ ટુવર્ડ્સ પ્રિપેરેશન ફોર ડેથ. મૃત્યુ માટે પ્રિપેર થવાનો આ એક સ્ટેપ છે જે આપણે બધી જ વસ્તુ કરીએ, 100% કરીએ, આપણું આખું મન આપીએ, પણ ડિટેચમેન્ટ સાથે સમજીને આપીએ, બુદ્ધિથી આપીએ કે હા આ મારો રોલ છે અને હું આ કરું છું. હવે હું અહીંયાથી વાત કરું છું આજે વિશાખાપટ્ટનમથી. આપણું જે ઇસ્કોનનું મંદિર છે અહીંયા એ એકદમ બીચની પાસે છે, એટલે અહીંયા શું થાય સન્ડે એટલા બધા લોકો આવે અને નાના નાના છોકરાઓ બધા બીચ ઉપર એટલા સરસ સરસ ઘર બનાવે, અને પછી જેમ સાંજના 6, 6:30 થાય અને થોડું અંધારું થાય એટલે પછી બધા પેરેન્ટ્સ કહે કે ચલો ચલો હવે આપણે ઘરે જવાનું, અને છોકરાઓ એટલા સ્માર્ટ, બધા ઇમિડિયેટલી રેત ખંખેરી નાખે અને ફટાફટ હાથ ધોવે અને મમ્મી પપ્પાને હસતા હસતા વયા જાય. કોઈ બી રડવા નથી બેસતું કે આ તો મારું ઘર ને મેં એટલું સરસ બનાવ્યું ને મારે હવે નથી જવું. તો ઇવન નાના છોકરાઓને બી કેટલી નોલેજ છે કે આ તો રેતનું ઘર છે, મેં રમવા માટે બનાવ્યું અને હવે આ પતી ગયું, હવે મારું રમવાનું પતી ગયું એટલે હવે મારે ઘર ભેગા થવાનું. પણ આપણે એક ઓનલી સ્પીશીઝ છે જે બધું સમજીને જાણીને બી આપણે એટલા અટેચ થઈ જઈએ કે જ્યારે રેત ખંખેરવાનો ટાઈમ આવે ત્યારે આપણને રડવું આવી જાય, બિકોઝ આપણે એટલા બધા અટેચ થઈ ગયા છે આપણી લાઈફ હારે, અને આપણે એટલું બધું સમજવા માંડ્યા છે કે આ જ મારી લાઈફ છે અને આ જ હું છું. એટલે સૌથી પહેલો સ્ટેપ કે આપણે અટેચ, એટલે બધાને આપણે પ્રેમ તો કરીએ, આપણા કુટુંબમાં બી જેટલા બધા છે બધાની સેવા બી કરીએ, આપણી ડ્યુટીઝ બી કરીએ, પણ આપણે ડિટેચ રીતે કરીએ. જેવી રીતે ઘણીવાર એવું થાય ને કે આપણે પાડોશીમાં કોઈ નાના છોકરાઓ રમતા હોય ને, અગર કોઈને કાંઈ શરદી થઈ હોય યા કોઈને કાંઈ તાવ હોય તો આપણે બહુ સરસ પેરેન્ટ્સને આપણે કાંઈ રેમેડી આપીએ કે તમે ઓલું આદું ખવડાવો ને, તમે આમ સ્ટીમ આપો ને એટલે છોકરાને હમણાં શરદી વહી જશે. પણ આપણે આ સજેશન આપીએ પણ એટલું ડિટેચમેન્ટથી આપીએ, બિકોઝ આપણને ખબર છે કે આ તો મારા પાડોશીના છોકરાઓ છે, આ લોકોને મારે સજેશન લેવું હોય તો લે, ન લેવું હોય તો કાંઈ વાંધો નહીં. એટલે કેટલું ડિટેચમેન્ટ હારે આપણે સજેશન આપીએ. પણ સેમ થિંગ અગર આપણા છોકરાઓને કંઈ થયું હોય તો આપણે સજેશન આપીએ બટ વિથ અટેચમેન્ટ. એને મારું કેમ ન સાંભળ્યું, એને કરવું જ જોવે, એને આદું લેવું જ જોવે, મેં જે કીધું એને કરવું જ જોવે, એને શું કામ નથી કરતો હું જે કહું છું. એટલે આપણને પ્રોબ્લેમ શું થાય છે, આપણા બધા રિલેશનશિપ્સમાં આપણે એટલી બધી અટેચમેન્ટ વધારી દીધી છે, અને અટેચમેન્ટથી પછી એક્સપેક્ટેશન્સ બી એટલી બધી વધી ગઈ છે કે અગર કોઈ આપણી એક્સપેક્ટેશન કે આપણું ધાર્યું ન કરે તો આપણને પછી બહુ દુઃખ લાગે. અને એ બધામાં આપણે એટલા બધા ફસાઈ ગયા છે કે ભગવાનને યાદ કરવાનો આપણને ટાઈમ જ નથી મળતો, બિકોઝ આ બધા ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ રિલેટિવ્સ અને આપણા કુટુંબને આપણા બધા કોન્ટેક્ટ્સને એ લોકોને આપણે જે એડવાઇઝો આપીએ ને એ લોકોને આપણે જે જોડાઈ ગયા છે એમાં આપણને ભગવાનને સ્પેસ નથી આપી શકતા. એટલે સૌથી પહેલાં તો સ્ટેપ આપણો છે અટેચ. એટલે અટેચમેન્ટ તો છે, પ્રેમ તો છે, પણ ડિટેચમેન્ટ સાથે સમજીને છે, જ્ઞાનમાં છે. જેમ
ઓલો એટલે ઘણાને છે ને એમ આપણે જ્યારે ઘણાને આવી એડવાઇસ આપે ત્યારે એ લોકોને એમ થાય કે ડિવોટીઝ કેમ બહુ રૂખા સૂખા હોય છે, કેમ ડિવોટીઝમાં પ્રેમ નથી હોતું, ડિવોટીઝે કોઈ હારે અટેચમેન્ટ ન રાખવી. એવું નથી. એ લોકો કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખીને બધા હારે અટેચમેન્ટ રાખે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, મને યાદ છે સાઉથ ઇન્ડિયામાં અહીંયા જે અમારા અહીંયા આંધ્રા સાઈડમાં રામાનુજાચાર્ય કરીને ખૂબ જ ફેમસ આચાર્ય છે. તો એકવાર એવું બન્યું હતું કે રામાનુજાચાર્ય તિરુપતિ આવેલા અને ઘણા બધા લોકો એને મળવા આવેલા. તો એક માણસ આવ્યો કે મને તમે સંન્યાસ આપો. તો રામાનુજાચાર્ય બોલ્યા કે તમે સંન્યાસ તો હું તમને આપું, પણ તમારું ક્વોલિફિકેશન શું છે? એ માણસ કહે કે જો મારું ક્વોલિફિકેશન આ છે, હું લાસ્ટ 40 years થઈ ગયા મને પરણીને, અને મારી પત્નીનું કાલે જ દેહાંત થયો, અને આ જો મારા આંખમાં એક આંસુ નથી, મને જરાય અટેચમેન્ટ નથી, એટલે આઈ એમ ધ રાઇટ કેન્ડિડેટ ફોર સંન્યાસ. એટલે રામાનુજાચાર્ય બોલ્યા કે હા સારું, તમે બેસો. પછી 15 મિનિટ પછી હજી એક માણસ આવ્યો, એકદમ રડતા રડતા, અને આમ પડી જાય ને નીચે પડી જાય ને પાછો ઊભો થાય ને પાછો રડે, અને રડતા રડતા મને તમે સંન્યાસ આપી દો. તો રામાનુજાચાર્ય પૂછ્યું કે કેમ, તમારો શું ક્વોલિફિકેશન છે? તો કે મારો તો કાંઈ ક્વોલિફિકેશન નથી, હું તો ગાંડો થઈ જાઉં છું, મારો દીકરો મરી ગયો, મને કાંઈ ગમતું નથી આ સંસારમાં, હવે મારે બસ ભગવાનની સેવા કરીશ, તમે મને સંન્યાસ આપો. એટલે પછી રામાનુજાચાર્ય ઇમિડિયેટલી કીધું કે ભાઈ તમે યજ્ઞનું આયોજન કરો, હું આને સંન્યાસ આપું. એટલે જે માણસ સાઈડમાં બેસેલો એને ઇમિડિયેટલી ક્વેશ્ચન પૂછ્યો કે મને તો જરાય અટેચમેન્ટ નથી, મારી વાઈફ કાલે જ ગુજરી ગઈ, મને એક આંસુ નથી આવ્યો, અને તમે મને નથી આપતા સંન્યાસ, અને આ તો કેટલો મોહથી ભરેલો રડતો રડતો આવે છે, અને તમે આને કેમ સંન્યાસ આપી દીધું? એટલે પછી રામાનુજાચાર્યએ બહુ જ સરસ જવાબ આપ્યો. એને કીધું કે જો તમે 40 વર્ષથી જેની હારે રહેતા હતા, તમે એને પ્રેમ ન કરી શક્યા, એ મરી ગયા તો તમને એક આંસુ બી ન આવ્યું, તમે ભગવાનને કેવી રીતે પ્રેમ કરશો? અને આ માણસને એના દીકરા ઉપર બહુ જ વાલ છે, પણ હવે મારી માટે આ કામ બહુ ઇઝી છે, બિકોઝ એને જે એના દીકરા ઉપર પ્રેમ છે, આ પ્રેમને ખાલી મારે દીકરા ઉપરથી કાઢીને ભગવાન ઉપર નાખવાનું છે. એટલે પ્રેમ કરતાં તો આને આવડે છે, પણ તમને તો પ્રેમ કરતાં બી નથી આવડતું. તો હું તમારો પ્રેમ કોઈ ભૌતિક વસ્તુથી ભગવાન ઉપર કરી શકું, પણ હું પ્રેમ કરતાં ન શીખડાવી શકું તમને. તમને તો પ્રેમ કરતાં જ નથી આવડતો. એટલે તમે એક કામ કરો, પહેલાં તમે પાછા લગ્ન કરો, તમે પ્રેમ કરતાં શીખો, અને પછી હું તમને સંન્યાસ આપું. એટલે એવું નથી કે ભક્તો બહુ કોરા હોય છે કે બહુ સુખા હોય છે, એ લોકોને પ્રેમ કરતાં નથી આવડતું. ભક્તોને પ્રેમ કરતાં આવડે છે, પણ ભક્તો જ્યારે પ્રેમ કરે છે ત્યારે એ લોકો ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને પ્રેમ કરે છે. દેટ મીન્સ જ્યારે ભક્ત એના દીકરાને બી વાલ કરતો હોય તો એના મનમાં એવું ન હોય કે આ મારો દીકરો છે એટલે મને બહુ વાલો છે, પણ એને એમ હોય કે આના હૃદયમાં બી પરમાત્મા છે, આ બી ભગવાનનો ભાગ છે, હું બી ભગવાનનો છું, મારી પત્ની બી ભગવાનની છે, અમે બધા ભગવાનના અંશ છે. એટલે ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખી અને બધાને પ્રેમ કરે છે. એટલે આપણે આ એક આર્ટ શીખવાનું છે. ડિટેચ અટેચ એટલે આપણે અટેચમેન્ટ રાખીએ, પણ આપણા અટેચમેન્ટમાં ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખી અને આપણે આપણી અટેચમેન્ટ રાખીએ. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે આ બધા સ્ટેપ્સ છે ફોર ગેટિંગ પ્રિપેર્ડ. આપણે જે ફાઇનલ એક્ઝામ લખવાની છે, બધાએ વહેલા મોડું, કોઈએ જલ્દી લખવી પડશે, કોઈને હજી વાર છે, પણ આ જે ફાઇનલ એક્ઝામ લખવાની છે એના બધા પ્રિપેરેશન સ્ટેપ્સ છે. એટલે સૌથી પહેલાં તો આપણે ડિટેચ અટેચ થઈએ, એટલે બધાને પ્રેમ કરીએ, પણ કોઈ હારે એક્સપેક્ટેશન ના રાખીએ. બીજી વસ્તુ જે આપણે કરવાની છે, બધા હારે આપણા અકાઉન્ટ સેટલ કરી નાખવાના છે, બધા હારે, નહીં તો પછી બધું પાછું કેરી ફોરવર્ડ થશે. જેમ આપણે દિવાળીમાં ચોપડા પૂજન કરીએ ત્યારે કેવી રીતે આપણે નવી બુક સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ, પણ પહેલાંનું જે બેલેન્સ હોય એ પાછું આપણે કેરી ફોરવર્ડ લખવું પડે. એવી રીતે આપણી લાઈફમાં બી જેની હારે આપણા જે અકાઉન્ટ્સ હોય આપણે આ જન્મમાં જ સેટલ કરવાના છે. કોઈ બી અકાઉન્ટ આપણે કેરી ફોરવર્ડ નથી કરવાનું, બિકોઝ કેરી ફોરવર્ડ કરશું તો બધું ઇન્ટરેસ્ટ હારે આવશે. એટલે જેની હારે જેવા કર્મ, હવે કોઈની પાસે આપણે સેવા લીધી હોય તો આપણે એને પાછું સેવા કરી નાખીએ, કોઈને પાસે આપણે કાંઈ ઉપકાર લીધો હોય, કોઈની પાસે આપણે કાંઈ ભૂલ કરી હોય એટલે આપણે એને ક્ષમા માંગી લઈએ. જે હોય આપણે અકાઉન્ટ અહીંયા જ સેટલ કરી નાખીએ. ઘણીવાર એવું થાય કે આપણે અકાઉન્ટ સેટલ ન કરીએ તો પાછું એ વધી કરીને પાછું નેક્સ્ટ જન્મમાં આપણી હારે આવે. જેમ ઘણીવાર એવું થાય કે આપણે જોઈએ
ઘણા લોકોને આપણે જોઈએ ને તો આપણને સમહાવ એ લોકોએ જામે જ નહીં, અને આપણે એમ થાય કે ભાઈ આને મારું કંઈ ખરાબ કર્યું નથી, પણ સમહાવ મારું આની હારે કેમ નથી જામતું, બિકોઝ લાસ્ટ જન્મમાં તમે એની હારે અકાઉન્ટ સેટલ નથી કર્યો, એટલે આ જન્મમાં બી તમારું એની સાથે જામતું જ નથી. પણ એટલીસ્ટ આ જન્મમાં તમારે એની હારે અકાઉન્ટ સેટલ કરી નાખવો જોઈએ. ધીસ ઇઝ સમથિંગ લાઈક આપણે સમજો કોઈ યારે મીટિંગમાં બેઠા હોય અને મીટિંગમાં કાંઈ રાડો પાડવાની કાંઈ એવું થઈ ગયું, ભાઈ ઝઘડા થઈ ગયા અને એકબીજા ઉપર તમે લોકોએ રાડો પાડી લીધી ને બધું બહુ, પછી આપણે સપોઝ એ મીટિંગ હવે એબ્રેપ્ટલી ખતમ થઈ ગઈ, તમે એને ગુસ્સો કર્યો, એને તમને ગુસ્સો કર્યો અને તમે પછી મીટિંગથી નીકળી ગયા, પછી શું થાય, પાછું તમે જ્યારે સેકન્ડ મીટિંગ કરો ત્યારે એ પહેલાંની મીટિંગમાં મેટર સોર્ટ આઉટ નહોતો થયેલો, એટલે પછી આ સેકન્ડ મીટિંગ સ્ટાર્ટ જ બહુ ખરાબ રીતે થાય. પણ અગર તમે પહેલાંનો મેટર સોર્ટ આઉટ કરી નાખ્યો હોય, એકબીજાને વળગીને ક્ષમા માંગી લીધી હોય, તો પછી નેક્સ્ટ મીટિંગ પાછું નવા ફ્રન્ટથી સ્ટાર્ટ થાય. એવી રીતે આ દુનિયામાં જેટલા બી લોકો છે બધા હારે આપણે આપણા અકાઉન્ટ્સ સેટલ કરી નાખવા જોઈએ, જેવા બી હોય. કોઈને આપણે ક્ષમા કરવાનો હોય તો કરી નાખવાનો, કોઈને આપણે ક્ષમા માંગવાની હોય તો માંગી લેવાની, કોઈને આપણે કાંઈ આપવાનું હોય તો આપી દેવાનું. એટલે જે હોય આપણે અકાઉન્ટ સેટલ કરી નાખવાનું, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે અકાઉન્ટ સેટલ એટલે નથી કરી શકતા બિકોઝ આપણને એમ થાય છે કે હું અહીંયા કાયમ માટે રહેવાનો છું. આપણે કોઈને ક્ષમા એટલી નથી કરી શકતા બિકોઝ આપણને એમ થાય હું અહીંયા કાયમ માટે રહેવાનો છું. એકવાર અગર આપણા મનમાં સેટ થઈ જાય ને કે હું અહીંયા ટેમ્પરરી છું, તો આખી લાઈફ એટલી બ્યુટિફુલ થઈ જશે. મને યાદ છે ઘણા વર્ષો પહેલાં એક બહુ સરસ બુક આવેલી, તો એ બુક એક કાલ્પનિક બુક હતી, એક ફિક્શન બુક હતી, જેમાં એવું લખેલું કે વર્લ્ડ કોલાઇડ થવાનું છે, એટલે શું કે વિશ્વનો અંત આવવાનો છે અને પૃથ્વી પાસે એક ગ્રહ બહુ પાસે આવે છે અને એ પૃથ્વીને ભટકાવવાનો છે, અને સાયન્ટિસ્ટે બધું બહુ ડિસ્કવર કર્યું છે અને હવે 6 મહિનામાં વિશ્વનું અંત આવવાનું છે. તો જ્યારે બધાને આ ન્યૂઝ મળ્યા પૃથ્વીવાસીને, આ એક ફિક્શન છે, કાલ્પનિક સ્ટોરી, તો જ્યારે આ બધા ન્યૂઝ બધાને મળ્યા એટલે કોઈ વિશ્વાસ ન કર્યું કે એવું કાંઈ થતું હશે. પણ પછી શું થયું, 3-4 મહિનામાં સાચે જ બધાને દેખાવા લાગ્યું, એકદમ લાલ કલરનો એકદમ ગ્લોબ પૃથ્વીની પાસે આવતો હતો અને બધાને આકાશમાં દેખાવા માંડ્યું. એટલે જેમ બધાને દેખાવા માંડ્યું, બધાનો વિશ્વાસ વધી ગયો કે ઓહ વિશ્વનો અંત આવવાનું છે. અને પછી સાયન્ટિસ્ટે એમ કીધું કે જો હવે તો ખાલી આપણી પાસે 1 મહિનાનો ટાઈમ છે અને આ ગ્રહ છે હવે એ પૃથ્વીને ભટકાવવાનો છે. એટલે બધા એટલા સિરિયસ થઈ ગયા કે આપણી પાસે હવે ખાલી 1 જ મહિનો છે, આપણી પાસે જીવવાનો 1 જ મહિનો છે. એટલે બધા એટલા બદલી ગયા. એટલે હવે જેને બહુ પૈસા અકાઉન્ટ્સમાં રાખેલા હતા છુપાડીને, બધા કાઢીને કે હવે પૈસાનું શું કરવાનું, 1 મહિનામાં તો બધા જવાના જ છે, એટલે બધા પૈસા કાઢીને વાપરો, બધાને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવા માંડ્યા. જે લોકો બધા જેલમાં હતા તો બધા જેલરે ને બધા પ્રિઝનર્સને ખોલી નાખ્યા કે તમે બધા બહાર આવો, હવે તમે જેલમાં રહીને શું કરશો, તમે બધા જાઓ, તમારા મમ્મી પપ્પાને કે વહુને કે પત્ની બધાને મળો, જાઓ, તમે બધા આનંદ કરો. એટલે બધા પ્રિઝનર્સને કાઢી નાખ્યા જેલમાંથી. પછી જેને ડિવોર્સ લીધેલા એ બધા હસબન્ડ વાઈફ પાછા ભેગા થઈ ગયા કે હવે તો 1 જ મહિનો છે તો આપણે બધા હારે રહી લઈએ પ્રેમથી. જે છોકરાઓ મા બાપને છોડીને વયા ગયા હતા એ લોકો પાછા આવી ગયા કે હવે મા બાપ હારે રહી લઈએ, 1 જ મહિનો છે. હવે જેને કોઈને લોન આપેલું એ બધા આવે કે હવે મને કાંઈ તમારી પાસે લોન પાછું જોતો નથી, તમે હવે આનંદ કરો. જેની પાસે રેસ્ટોરન્ટ્સ હતા બધા રેસ્ટોરન્ટ્સમાં ફ્રી જમવાનું આપવા માંડ્યા કે ભાઈ બધાને જે ખાવું એ ખાઓ, મારે કોઈ પાસે પૈસા જોતા નથી, મારું બધું સ્ટોરરૂમમાં પડ્યું છે, હવે 1 મહિનામાં તો આખું વિશ્વનો અંત આવવાનું છે, હું શું કરીશ આ બધું સામાનનું. તો બધા એકબીજાને પૈસા ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવા માંડ્યા. કોઈ ઘર લોક ન કરે, બધા એટલા ખુશ. હવે 1 જ મહિનો છે, ચલો બધા આનંદથી રહો, કોણ શું ચોરી કરવાનું છે. આખું એટમોસ્ફિયર એટલું સુંદર થઈ ગયું, બધા એટલા પ્રેમાળ થઈ ગયા, બધાના ઝઘડાઓ ખતમ થઈ ગયા, બધા એટલા આનંદમાં. અને પછી શું થયું, 1 મહિનો જ્યારે એન્ડ થવા આવ્યો ત્યારે ગ્રહ જે ભટકાવાનું હતું એ ન ભટકાનું, એ પાછળ વયું ગયું. અને જેમ એ ગ્રહ પાછળ વહી ગયું બધા પાછા પહેલાં જવા થઈ ગયા. જેને ડિવોર્સ લીધેલો બધા પાછા પોતાની જગ્યાએ વયા ગયા, બધા પાછા. તો હવે મેં સ્ટોરી તમને એટલે કીધી કે એક નાનું જ્યારે એવું હતું મનમાં કે અમારે અહીંયા કાયમ નથી રહેવાનું અને આ જગતમાં ખાલી ટેમ્પરરી રહેવાનું છે, ત્યારે આખો સ્વભાવ, આપણી આખી ડાયરેક્શન ઓફ લાઈફ, આપણો આખો વ્યવહાર કેટલું બદલાઈ ગયો. દેટ મીન્સ આખી આપણી થિંકિંગ ઉપર જ છે.
આપણે એમ છે કે આપણે કાયમ માટે રહેવાના છે, એટલે આપણે એવી ટાઈપની અરેન્જમેન્ટ કરીએ છીએ. આપણે કોઈને ક્ષમા નથી કરી શકતા, આપણે કોઈને ક્ષમા માંગી નથી શકતા, આપણે કોઈને સેવા નથી આપી શકતા. આ મારું છે, આ એનું છે, કેટલા બધા મનમાં વિચારો છે, કેટલું બધું પરિગ્રહ છે, કેટલા બધા સંકલ્પ વિકલ્પ છે. પણ જ્યારે કોઈને એમ પાક્કું થઈ જાય કે ના હું અહીંયા કાયમ માટે નથી, ત્યારે એનો આખો વ્યવહાર બદલી જાય છે. એટલે સેકન્ડ સ્ટેપ ફોર પ્રિપરેશન ટુવર્ડ્સ મૃત્યુ ઇઝ કે આપણે બધારે અકાઉન્ટ સેટલ કરી લઈએ અને આપણે કોન્સ્ટન્ટ સતત આ જ્ઞાનમાં રહીએ કે હું અહીંયા કાયમ માટે નથી. જેમ ભક્તિ તીર્થ મહારાજ એમના લેક્ચરમાં ન કહેતા, ડાય બિફોર યુ ડાય. તમે મરવાની પહેલાં જ મરી જાઓ. દેટ મીન્સ તમે મરવાની પહેલાં જ તમારી જે ખરાબ આદતો છે, જે તમારા અનર્થ છે, જે કામ ને ક્રોધ ને, એને પહેલાં જ મારી નાખો. તમે પ્રિપેર થઈ જાઓ. ડાય બિફોર યુ ડાય. તમારા જીવનને, તમારા સ્વભાવને સુંદર બનાવો. તમે પોતાને પોઝિટિવિટીથી ભરી લો એકદમ. બિકોઝ ધ હોલ પોઈન્ટ ઇઝ આપણે બધા પ્રિપેર કરીએ છીએ ફોર ધ ફાઇનલ એક્ઝામ. અને ફાઇનલ એક્ઝામનું ક્વેશ્ચન પેપર તો ભગવાને લીક કરી દીધું છે. ભગવાને કીધું છે કે હું તો એ જ જોવાનું છું કે ભાઈ તારા મનમાં શું છે. મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. મને તો તારું મન જ જોવે છે. તારા મનમાં શું છે હું એ જ જોવાનું છું એક્ઝામમાં. અને આપણા મનમાં શું છે દેટ મીન્સ આપણે આપણા મનને સરખી રીતે ભરવાનો છે. એટલું બધું કૃષ્ણમય કરી નાખવાનો છે, એટલું બધું સેચ્યુરેટેડ કરી નાખવાનો છે કે છેલ્લા સમયે ભગવાનની સિવાય બીજો કાંઈ વિચાર આપણા મનમાં આવે જ નહીં. અને એની માટે આપણે હમણાંથી એટલું કોન્શિયસ અને એટલું અવેર રહેવું પડશે કે આપણે કેવા સ્વભાવને એન્કરેજ કરીએ છીએ. ઘણીવાર આપણને એમ થાય આપણે કોઈ ઉપર એકદમ ઇમિડિયેટલી ગુસ્સો કરી નાખીએ યા આપણે ચીડાઈ જઈએ અને આપણે એમ થાય કે હવે ભાઈ છે બહુ ટાઈમ છે, હવે આઈ એમ ટ્રાઈંગ, ભાઈ હું કરું છું, મારા સ્વભાવને ઇમ્પ્રૂવ કરું છું, આઈ એમ વર્કિંગ ઓન ઇટ, બટ વી આર નોટ સિરિયસ અબાઉટ ઇટ. આપણે એવરી મુમેન્ટ અવેરનેસમાં રહીએ તો ધીરે ધીરે આપણો સ્વભાવ સુંદર થવા માંડે. આપણે માઇન્ડફુલ નથી, આપણે અવેર નથી. આપણે જે સ્વભાવ, જે વ્યવહાર, જે બોલી રેગ્યુલરલી બોલશું લાસ્ટ મુમેન્ટમાં એ જ આવશે. જે આખો દિવસ આપણે કરતા હોઈએ છીએ રાતના સપનામાં એ જ આવે છે. જે આખી લાઈફ આપણે કરશું, વિચાર કરશું, એ જ આપણે લાસ્ટમાં આવવાનું છે. હવે જે માતાજી જે બધા હશે કોન્ફરન્સમાં એમને આ એક્ઝામ્પલ આપીશ તો એમને ઇઝી લાગશે. આપણે રસોડામાં બી જ્યારે રસોઈ કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે થોડા ડબ્બાઓ જે આપણે રેગ્યુલરલી યુઝ કરતા હોય ને એ ડબ્બાઓ ઓટોમેટિકલી આગળ આવી જાય. જેમ આપણે હળદર, મીઠું, ધાણા જીરું એ બધું આપણે રેગ્યુલરલી યુઝ કરતા હોય એટલે શું થાય કે ધીરે ધીરે એ ડબ્બાઓ એકદમ સામને જ દેખાય. પણ હવે થોડી થોડી વસ્તુ આપણે રેગ્યુલરલી ન યુઝ કરતા હોય એ બધું ધીરે ધીરે પાછળ વયું જાય. અને ઘણીવાર એવું થાય કે આપણે માર્કેટ જઈને પાછું એ બધું વસ્તુ લઈને આવી જઈએ. આપણે ખબર જ ન હોય કે મારા ઘરમાં એ છે. બિકોઝ શું થયું હોય એ પાછળ વયું ગયો એ ડબ્બો આપણે યુઝ નથી કરતા એટલે એ ગરમ મસાલાનો ડબ્બો કે ભાઈ એ અજવેનનો ડબ્બો પાછળ વયો ગયો એટલે આપણને ખબર બી નથી કે મારા ઘરમાં એ મસાલો છે. પણ જે આપણે યુઝ કરતા હોય રેગ્યુલરલી હળદર, મીઠું, સાકર એ તો સામાન્ય જ હોય. એવી રીતે બી આપણો સ્વભાવ બી એવો જ છે. જે સ્વભાવ, વ્યવહાર, વાત કરવાનું આપણે જે રેગ્યુલરલી યુઝ કરીએ છીએ આપણા ડે ટુ ડે લાઈફમાં લાસ્ટ મુમેન્ટમાં એ જ આવવાનું છે. લાસ્ટ મુમેન્ટમાં આપણે સડનલી ચેન્જ નહીં કરી શકીએ. દેટ મીન્સ કે આપણે જે વાણી બોલતા હોઈએ છીએ યા આપણે જે વિચાર કરતા હોઈએ છીએ, આપણે જે વ્યવહાર કરતા હોઈએ છીએ ખાલી બાર યા સન્ડે પ્રોગ્રામમાં યા મંદિરમાં યા ભક્તો હારે નહીં, આપણા ઘરમાં બી આપણા ઘરમાં જે મેમ્બર્સ છે એમની હારે બી આપણે એવો જ વ્યવહાર કરશું, એવી મીઠી વાણી જ બોલશું, એવી રીતે જ રહીશું તો આપણે શું થશે ધીરે ધીરે આદત થઈ જશે. ઘણીવાર એવું થાય કે આપણે બહાર બધારે એટલું મીઠું બોલીએ પણ જ્યારે ઘરમાં હોઈએ ત્યારે આપણો સ્વભાવ, આપણી વાણી બધું બહુ અલગ ડાયરેક્શનમાં હોય. પણ આપણે ધીરે ધીરે એને અલાઇન કરવાનું છે. બહાર અને અંદર બેઉ આપણે સેમ કરવાનું છે. બિકોઝ આપણે જે અંદર હસવું એ જ લાસ્ટ મુમેન્ટ બહાર આવવાનું છે, એ જ લાસ્ટ મુમેન્ટ છલકાવાનું છે અને ભગવાન એની જ ટેસ્ટ લેવાની છે. એટલે આપણે બહુ ક્લિયર રહેવાનું છે, રાઈટ. જે આપણા અંદર હોય એ જ બહાર આવે. જેમ મેં હિસ્ટ્રીમાં વાંચેલું એકવાર કે જ્યારે આપણે સેકન્ડ વર્લ્ડ વોર થયેલો
ત્યારે જર્મનીને 2 ભાગમાં ડિવાઈડ કરેલું, વેસ્ટ જર્મની અને ઈસ્ટ જર્મની. તો વેસ્ટ જર્મનીમાં બધા બહુ રીચ હતા અને બધા બહુ હેપી ને બધું સુખ સુવિધા બધું બહુ સારું હતું. પણ ઈસ્ટ જર્મનીમાં બધા બહુ પુઅર હતા અને એ લોકોને તો ખાવાના બી બહુ વાંધા હતા. અને પછી એવું થયું કે આ વેસ્ટ જર્મનીમાં બધા બહુ સુખી રહેતા, તો આ ઈસ્ટ જર્મનીવાળાને બધાને એક દિવસ બહુ ગુસ્સો આવ્યો કે ભાઈ આ લોકો આટલા હેપી, તો આ વેસ્ટ અને ઈસ્ટની વચ્ચે જે બર્લિનની વોલ છે એ લોકોએ શું કર્યું, જેટલા બી કચરા અને બધું જે ગંદો સામાન બધો એ લોકોને જે હોય એ બધું ડસ્ટબિનમાં લઈ અને એ વોલની સામે જઈને ફેંકી આવ્યા. તો હવે બધું વેસ્ટ જર્મનીમાં કચરો પડી ગયો. પછી વેસ્ટ જર્મનીવાળાએ શું કર્યું, નેક્સ્ટ ડે એ લોકો પાસે જેટલું બી દૂધ ને શાક ને ભાજી ને બ્રેડ ને કેક ને બધું લઈને આ સાઈડની વોલમાં ફેંકી આવ્યા. અને પછી એ લોકોએ એક નાનો એવો બોર્ડ લગાડ્યો ત્યાં કે જેની પાસે જે હોય એ જ આપે. તમારી પાસે કચરો છે તો તમે કચરો જ આપશો, અમારી પાસે આ બધું છે એટલે અમે આ આપીએ છીએ. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, આપણી પાસે જે છે એ જ બહાર નીકળવાનું છે. એટલે મરતા સમયે આપણે જ્યારે લાસ્ટ પ્રયાણ સમયે છેલ્લા વખતે કંઈ નવું આપણામાંથી બહાર નથી નીકળવાનું. આખું જીવન આપણે જે ભર્યું છે એ જ બહાર નીકળવાનું છે. દેટ મીન્સ વી હેવ ટુ બી સો કેરફુલ કે આપણે આખું જીવન શું ભર્યું છે આપણા મનમાં, આપણા વિચારોમાં. સો ધીસ ઇઝ અ થર્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ કે તમે શું ભરો છો તમારા વિચારમાં. વી હેવ ટુ બી સો કેરફુલ. ધ નેક્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ ગોલ ફિક્સિંગ. આપણે પહેલાં ગોલ ફિક્સ કરવાનો છે કે ભાઈ આપણે કરવું છે શું. ઘણીવાર આપણે શ્યોર બી નથી કે આપણે શું કરવું છે. આપણે બોલતા ક્યાંક હોય છે પણ આપણને જોવે છે કાંઈક બીજું. આપણે ભગવાનને કાંઈક પ્રાર્થના કરતા હોઈએ છીએ પણ એકચ્યુઅલી આપણને ભગવાન પાસે અપેક્ષા છે કાંઈક બીજી. આપણે એટલા કન્ફ્યુઝ છે. કોઈક વાર આપણને એમ થાય કે ભાઈ મારે ગોલોક વૃંદાવન જવું છે, મારે ભક્તિ કરવી છે, મારે બહુ જ સરસ સિરિયસ રહેવું છે, પણ કોઈક વાર આપણે એકદમ ડાઉન થઈ જતા હોઈએ છીએ. એ આપણું એવું છે, થોડું અપ એન્ડ ડાઉન થયા કરે. ધીસ ઇઝ સમથિંગ લાઈક આપણે જ્યારે બહુ ત્રાસ મળે ને બધા બહુ હેરાન કરતા હોય ત્યારે આપણને થાય કે હાય મારે ગોલોક વૃંદાવન જવું છે, મારે તો ભક્તિ કરવી છે. જ્યારે આખા સંસારના લોકો પાસે ત્રાસ મળે તો આપણે ભક્તિમાં બહુ સિરિયસ થઈ જાય. પેલું ગુજરાતીમાં કહાવત છે ને, જેને સંસાર નડે એના માથા ઉપર ભક્તિ ચડે. જ્યારે સંસાર આપણને નડે, બધા કોઈ આપણને હેરાન કરતું હોય, ભાઈ લોન બહુ વધી ગયા, કોઈ આપણે યારે વ્યવહાર બરાબર ન કરતું હોય, છોકરાઓ વાત ન સાંભળતા હોય, ત્યારે એકદમ થાય કે અરે ભાઈ મારે તો જવું છે ગોલોક વૃંદાવન. પણ જ્યારે બધું બહુ સરસ હોય, બધું બહુ સેટલ લાગે, ત્યારે પાછો વિચાર આવે કે ભાઈ હું તો અહીંયા સારો જ છું, આઈ એમ હેપી, એવરીથિંગ ઇઝ ગોઈંગ સો વેલ. આપણને ખબર જ નથી આપણને જોવે છે શું. હવે ગોલ ઇઝ નોટ ફિક્સ. એકચ્યુઅલી અગર આપણો ગોલોક વૃંદાવન જવાનો ગોલ ફિક્સ હોય ને તો પછી તો બધું બહુ ઇઝી જ છે આખો પ્રોસેસ. પણ પ્રોબ્લેમ એ છે આપણો ગોલ ફિક્સ છે જ નહીં, એટલે આપણને કોઈ મદદ બી નથી કરી શકતું. આપણી મેન્ટાલિટી એવી છે. હવે વિચારો ને કોઈને જવું હોય ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોરમાં બ્રેડ લેવા ને ચીઝ લેવા, તો એની લાઈફ કેટલી ઇઝી છે. એને પેપરમાં લખ્યું છે મને બ્રેડ જોવે છે અને મને ચીઝ જોવે છે, અને પછી જશે ક્રોગરમાં કે ડીમાર્ટમાં કે ક્યાંય બી ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોરમાં બ્રેડ લેશે, ચીઝ લેશે, બિલ બનાવશે, પૈસા આપશે અને આવી જશે. પતી ગયું, બહુ સિમ્પલ. એને ખબર છે એને શું જોવે છે, એ જાય છે, લે છે અને આવી જાય છે. પણ સપોઝ એવો કોઈ માણસ સુપરમાર્કેટમાં ગયો હોય જેને લિસ્ટ જ નથી બનાવી, જેને ખબર જ નથી એને શું જોવે છે, એ ખાલી એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ ખાલી બસ આમ વિન્ડો શોપિંગ કર્યા કરે છે કે આ લઉં કે શું લઉં, એને ખબર જ નથી એને શું લેવું છે. એવા લોકોની કોણ મદદ કરી શકે. એ અગર 4 કલાક બી ક્રોગરમાં ફર્યા કરે તો બી એને ખબર નહીં પડે. અને પછી અગર કોઈ સેલ્સમેન આવીને એને પૂછે બી કે હાઉ કેન આઈ હેલ્પ યુ, તો એ કંઈ હેલ્પ માંગી બી નહીં શકે, બિકોઝ હી ડઝન્ટ ઇવન નો એને શું જોવે છે. એને લિસ્ટ બનાવ્યું જ નથી કે એને આ જોવે છે કે એને આ વસ્તુ જોવે છે. એને કોઈ લિસ્ટ જ નથી બનાવ્યું, તો એને કોઈ મદદ બી નહીં કરી શકે. આપણી લાઈફ બી એવી છે. આપણે ગોલ બનાવ્યો જ નથી અને પછી આપણે સદગુરુ કે આપણા ગુરુ મહારાજ પૂછે કે હાઉ કેન આઈ હેલ્પ યુ, તો આપણને ખબર જ નથી કે હું હાઉ કેન યુ હેલ્પ મી, આઈ ડોન્ટ નો, બિકોઝ મને મારો ગોલ જ નથી ખબર. આઈ એમ નોટ શ્યોર કે મારે ગોલોકો જવું છે કે મારે નથી જવું, મારે સાચે સિરિયસલી ભક્તિ કરવી છે કે નથી કરવી. એ તો વન્સ વી હેવ એ ફિક્સ ગોલ ત્યારે બધું બહુ ઇઝી થઈ જશે. પણ આપણા કોન્સેપ્ટ્સ જ ક્લિયર નથી, આપણને શું જોવે છે ક્લિયર નથી. રાઈટ. મને યાદ છે અમે જ્યારે નાના હતા
તો અમારા મામા અમને છે ને કોઈક વાર સન્ડે હોટલ લઈ જતા. ત્યાં હવે તો ઘણું બધું જૈન ફૂડ અહીંયા ત્યાં મળે છે, પણ પહેલાં 24 years બેક તો જૈન ફૂડ બહુ ઓછી રેસ્ટોરન્ટમાં મળતું. તો અમે રેગ્યુલરલી કામાત જતા. તો સન્ડે મોર્નિંગ ઇડલી ને ઢોસા ને બધું મળે કામાતમાં. તો મને યાદ છે અમે જ્યારે નાના હતા તો હવે ઓર્ડર કરવાનું હોય એટલે કોઈ ઇડલી ઓર્ડર કરે, કોઈ મસાલા ઢોસા ઓર્ડર કરે, અને મને યાદ છે ઓર્ડર થઈ જાય પણ આપણે ઇડલી ઓર્ડર કરી હોય ને અને કોઈએ મસાલા ઢોસા ઓર્ડર કર્યો હોય ને તો આપણને એમ થાય અરે સાલું મસાલા ઢોસા ઓર્ડર કર્યું હોત તો સારું હોત, કેટલું સરસ સ્મેલ આવે છે, મેં કેમ ઇડલી ઓર્ડર કરી. અને જેને મસાલા ઢોસા ઓર્ડર કર્યો હોય ને એને એમ થાય કે અરે ઇડલી ઓર્ડર કરી હોત તો કેટલું સારું હતું, મસ્ત ગરમ ગરમ એકદમ બટર નાખેલું. આપણને પ્રોબ્લેમ એ છે કે આપણને શું જોવે છે એ જ આપણને નથી ખબર. આપણે ઓલવેઝ કન્ફ્યુઝ છે. આપણા વાણામાં ઇડલી આવે તો આપણને ઢોસા જોવે છે, આપણા વાણામાં ઢોસા આવે તો આપણને ઇડલી જોવે છે. આપણને ખબર જ નથી આપણને શું જોવે છે. ઇવન આપણા કોન્સેપ્ટ્સ બી ક્લિયર નથી. નવા પરણેલા હોય ને કે યા તો નવી મધર્સ બન્યા હોય ને, નાના છોકરા હોય જેના 3-4 વર્ષના, ઘણીવાર એમ થાય કે હવે થોડી આયા પાસે મૂકીને થોડું પિક્ચર જોવા જઈએ કે ભાઈ અમે થાક્યા છે છોકરાઓને સંભાળીને. પછી જ્યારે પિક્ચર જોઈને આવે ને પછી જે બાઈ પાસે મૂકીને ગયા હોય ને છોકરાને, એને આવીને પૂછે કે ભાઈ મારો છોકરો રડતો હતો, બાબો રડતો હતો જ્યારે હું પિક્ચર જોવા ગઈ. એટલે સપોઝ અગર બાઈ કહે ને કે હા તમારો બાબો રડતો હતો, તો હવે એટલા દુઃખી થઈ જાય કે અરે ખોટે પિક્ચર જોવા ગઈ અને મારો છોકરો બિચારો રડતો હતો. હા, અને સપોઝ અગર બાઈ એમ કહે ને કે તમારો છોકરો નહોતો રડતો, એટલો મસ્ત રમતો હતો ને આનંદ કરતો હતો, તો બી એમને ખોટું લાગી જાય કે અરે હું એને એટલું વાલ કરું, એટલો પ્રેમ કરું, એને એટલું સરસ રીતે સાચવું અને આને મને યાદ બી ન કર્યો, હું આટલા કલાક નથી અને મારી માટે રડ્યો બી નહીં. એટલે આપણે સમજાય નહીં કે માણસને જોવે છે શું. તમારી માટે રડો તો બી તમને ન ગમે, તમારી માટે ન રડો, તમને ભૂલીને આનંદ કરે તો બી તમને ન ગમે. વી આર સો કન્ફ્યુઝડ. આપણે એટલા બધા કન્ફ્યુઝ છે, આપણને ખબર જ નથી આપણને જોવે છે શું. એટલે સૌથી પહેલાં સ્ટેપ ફોર એ પ્રિપેરેશન ટુવર્ડ્સ ધ ફાઇનલ એક્ઝામ ઇઝ ફિક્સ્ડ યોર ગોલ. અગર આપણો ગોલોકધામ જવાનું નથી, લેટ્સ સે આપણો ગોલ એમ જ છે કે ભાઈ અમે સુખ શાંતિથી રહીએ, અમે સરખી રીતે રહીએ, અમે પાપ ન કરીએ અને અમને પાછો સારો જન્મ મળે, કાંઈ વાંધો નહીં, પણ એટલીસ્ટ બી ઓપન. પણ આપણો પ્રોબ્લેમ શું છે, આપણે માસ્ક લગાડીએ છીએ અને જ્યારે આપણે માસ્ક લગાડીએ છીએ ત્યારે આપણે ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ જઈએ છીએ. આપણે માસ્ક નથી લગાડવાનું. જે આપણી ડિઝાયર છે એને એક્સેપ્ટ કરો. હા, મારી ડિઝાયર એટલી ઊંચી નથી, મને ગોલોક નથી જવું, પણ મને આ જીવનમાં શાંતિ જોવે છે, યા મારે પૈસા કમાવા છે, યા મારે એટલીસ્ટ બી ક્લિયર. બિકોઝ અગર તમે ક્લિયર હશો તો તમે એ ડાયરેક્શનમાં ચાલવા માંડશો. પણ જ્યારે આપણે માસ્ક ઉપર માસ્ક પહેરતા હોઈએ છીએ તો આપણે એટલા કન્ફ્યુઝ થઈ જઈએ છીએ, આપણને જ નથી ખબર આપણને શું જોવે છે, આપણે જ ખબર જ નથી. આપણે માંગીએ છીએ ભગવાનને એ, પણ આપણે જઈએ છીએ ડાયરેક્શન બીમાં. એટલે આપણે કોઈ વાર બી આપણા ડેસ્ટિનેશનમાં આપણે રીચ જ નહીં કરી શકીએ. પહેલાં તો આપણે એ ડિસાઇડ કરવાનું છે કે આર યુ એ ટ્રાવેલર ઓર આર યુ એ વોન્ડરર. વોન્ડરરને ખબર જ નથી એને ક્યાં જવું છે, ટ્રાવેલરને તો ખબર છે, એની ફિક્સ આઈડિયા છે, હા મારે કાશ્મીર જવું છે, મારે કાશ્મીરમાં ઠંડી છે, મારે સ્વેટર પેક કરવાના છે, પછી એ ડાયરેક્શનમાં કામ કરવાનું સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે. પણ આપણું કન્ફ્યુઝન શું છે, આપણને ગોલ જ નથી, એટલે આપણે એ ડાયરેક્શનમાં કામ બી સ્ટાર્ટ નથી કરી શકતા. કોઈક વાર કોઈ લેક્ચર આપે, આપણને બહુ ગમી જાય એટલે આપણે સિરિયસ થઈ જઈએ, પછી પાછા 2-3 દિવસ થાય કે 10 દિવસ થાય પાછા ભૂલી જઈએ, પછી પાછું કોઈ લેક્ચર આપે એટલે પછી પાછા આપણે જાગૃત થઈ જઈએ. પણ આપણો ગોલ કાંઈ નથી. આપણે ખાલી ઇન્સ્પાયર થઈએ કોઈ ઉપરથી. હવે કોઈ હેલ્થનું કે યોગાનું લેક્ચર આપતા હોય તો આપણે ત્યાં બી ઇન્સ્પાયર થઈ જઈએ, પ્રાણાયામ કરવા માંડીએ. કોઈ ભક્તિનું લેક્ચર આપે તો આપણે ત્યાં બી ઇન્સ્પાયર થઈ જઈએ, કારણ આપણો ગોલ તો કાંઈ છે જ નહીં. બસ ખાલી આપણે ડગમગાતા, કોઈ અહીંયા સારું બોલતું હોય તો આપણે ત્યાં જઈએ, કોઈ અહીંયા સારું બોલતું હોય તો આપણે એ કરવા માંડીએ. પણ પહેલાં સ્ટેપ આપણે લેવાનું છે કે વેર ડુ યુ વોન્ટ ટુ ગો, તમને જવું છે ક્યાં, પહેલાં એ આપણે ગોલ ફિક્સ કરવાનો છે. જ્યારે આપણો ગોલ ફિક્સ થઈ જશે અને પછી એનું નેક્સ્ટ સ્ટેપ છે ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન, કે મેં જે ગોલ ફિક્સ કર્યું તો હું એ ગોળમાં આગળ વધું છું કે નથી વધતો. નાનું એક સેન્ટીમીટર બી આગળ વધું છું કે નથી વધ્યો. લાસ્ટ યરથી કે લાસ્ટ મહિનાથી કે કાલથી આજે હું સારો ભક્ત બન્યો કે નથી બન્યો, મારી ચાન્ટિંગ ઇમ્પ્રૂવ થઈ કે નથી થઈ, હું થોડો આગળ વધું છું કે નથી વધતું. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સેલ્ફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન. ઘણીવાર જ્યારે સેલ્ફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શનના બારામાં હું કહેતી હોઉં છું પ્રવચનમાં તો ભક્તોનો ક્વેશ્ચન આવે કે માતાજી
કેવી રીતે ખબર પડે? સેલ્ફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કેવી રીતે આપણને ખબર પડે કે હું ઇમ્પ્રૂવ થાઉં છું કે નહીં? ઇટ ઇઝ સો સિમ્પલ. જ્યારે આપણા અંદરમાં કાંઈ ચેન્જ થાય ત્યારે આપણા બહારમાં બી ચેન્જ થાય છે. હમણાં તો ઉનાળો છે એટલે અહીંયા તમારે અમેરિકામાં તો મારા ખ્યાલથી 12 મહિના કેરી આવતી હશે, પણ હવે ઇન્ડિયામાં તો ખાલી સમરમાં આવે એટલે અમે એટલું વાટ જોઈએ. તો જ્યારે કેરી આવે ઘરમાં, હવે કાચી કેરી ને પાકી કેરીમાં કોઈને બી ખબર પડી જાય કે કાચી કેરી કઈ છે ને પાકી કેરી. બિકોઝ જ્યારે કાચી કેરી પાકી થાય છે, અંદરથી પાકી થાય છે, ત્યારે એની બહાર બી કેટલો ડિફરન્સ આવે છે. એનો કલર બદલાય છે, એનું રૂપ બદલાય છે, એની સુગંધ બદલાય છે, કેટલા બધા પરિવર્તન આવે છે એ કેરીમાં. એવી રીતે જ્યારે આપણા બી અંદરમાં કાંઈ ચેન્જ થાય છે ત્યારે આપણું આખું રૂપાંતર બદલાય છે. આપણી વાતો બદલાય છે, આપણી બોલવાની સ્ટાઇલ બદલાય છે, આપણા વિચારો બદલાય છે. એટલે એવું નથી કે આપણે કોઈ બીજાની મદદથી જ સમજાય કે ભાઈ મારામાં કાંઈ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવી કે નહીં. આપણે બી સેલ્ફ જોઈ શકીએ છીએ કે મારા વિચારોમાં કંઈ ચેન્જ આવ્યો કે નથી આવ્યો, મારી વાતોમાં કંઈ ચેન્જ આવ્યો કે નથી આવ્યો. સી અનધર એક સિમ્પલ ટિપ, હું એક પ્રેક્ટિકલ ટિપ, અગર આપણે જોવું હોય આપણા સેલ્ફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કે ભાઈ મારામાં કાંઈ ચેન્જ આવ્યો છે કે નથી આવ્યો, આપણે છે ને ગુપ્ત દાન કરવું, આપણે ગુપ્ત તપસ્યા કરવી, ગુપ્ત સાધના કરવી. બધું ગુપ્ત એટલે કે તમે નિર્જલા કરો, કે તમે ચતુર્માસ કરો, કે તમે દામોદર વ્રત કરો. કોઈને નહીં કહેતા કે તમે ઉપવાસ કરો છો, કે તમે ખાલી એક દાડો ખાઓ છો. તમે કોઈ બહુ મોટું દાન આપ્યું એક મંદિરમાં તો કોઈ જ નહીં કહેતા તમે દાન આપ્યું છે. તમને કંઈ બહુ સરસ વ્રત લીધા હોય કે તમે ભાઈ આ લોકડાઉનમાં 12 કલાક ભાગવત વાંચો છો, કોઈને નહીં કહેતા. બધું ગુપ્ત કરીને જુઓ એકવાર. ગુપ્ત દાન, ગુપ્ત તપસ્યા, બધું ગુપ્ત, કોઈને કાંઈ કહેવાનું જ નહીં. અને પછી બી તમને અગર આટલો જ આનંદ આવે છે ભક્તિ કરવામાં, દાન આપવામાં, ઇવન એક 5 to 10% બી ડિફરન્સ નથી તમારા આનંદમાં, દેટ મીન્સ તમે પાક્કું બધું ભગવાનના આનંદ માટે કરો છો અને લોકરંજન માટે નથી કરતા. ઘણીવાર જ્યારે આપણે કોઈને કહીએ કે મેં આટલું દાન આપ્યું, કે મેં આ તપસ્યા કરી, કે હું આ વાંચન કરું છું, કે હું આટલા લોકોને ભક્ત બનાવ્યા, મેં આટલા ગીતા ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કર્યા, મેં આટલું પ્રચાર કર્યું, ત્યારે આપણને જે આનંદ આવે છે અને જ્યારે આપણે કોઈને નથી કહેતા ત્યારે આપણને જે આનંદ આવે છે, એ બે આનંદમાં ડિફરન્સ છે કે નહીં આપણે એ જોવાનું. આ આનંદથી આ આનંદ ઓછો થાય છે, દેટ મીન્સ આપણે લોકરંજન માટે કરીએ છીએ. પણ અગર કોઈને નથી કહેતા તો બી આપણો આનંદ આટલો જ છે, આપણને આટલી જ મજા આવે છે આરતીમાં, કીર્તનમાં, આપણને આટલી જ મજા આવે છે જપ કરવામાં. આપણે કોઈને કીધા વગર બી 64 રાઉન્ડ્સ કરવામાં એટલો જ આનંદ આવે છે. કોઈને નથી કીધું કે આજે 64 રાઉન્ડ્સ કર્યા, પણ આટલો જ આનંદ આવ્યો. દેટ મીન્સ તમે સાચે ઇમ્પ્રૂવ થાવ છો અને તમે સાચે ભગવાન માટે જ કરો છો અને કોઈને ઇમ્પ્રેસ કરવા માટે નથી કરતા. તો આ એક સ્ટેપ છે ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરવાનું. એટલે પહેલાં તો આપણે જસ્ટ ટુ રિપીટ કે આપણે અત્યાર સુધી શું ચર્ચા કરી, આપણો વાલો કોણ છે, આપણો ડિયર કોણ છે, આપણા વિચારમાં કોણ છે, આપણે કોના ઉપર અટેચ થઈ જઈએ છીએ, આપણા સંબંધોમાં કેવી રીતે આપણે અટેચ રહેવાનું છે, બધા હારે કેવી રીતે આપણે અકાઉન્ટ્સ સેટલ કરવાનું છે. ડાય બિફોર યુ ડાય. આપણી જે હેબિટ્સ છે, બેડ હેબિટ્સ છે, કે જે છે ખરાબ વિચારો છે, અનર્થ છે, એને બધા કાઢી નાખવાના છે. આપણા ગોલ ફિક્સ કરવાનું છે કે ભાઈ આપણે કરવું છે શું, આપણે જવું છે કે નથી જવું ગોલોક વૃંદાવન, આપણે આગળ વધવું છે કે નથી વધવું ભક્તિમાં. અને બીજું છે આપણે ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન, હું આગળ વધું છું કે નથી વધતું, હું ક્યાં છું, એ રેગ્યુલરલી ચેકિંગ વનસેલ્ફ. અને હજી એક સ્ટેપ છે, of course I don't know how long I have to speak, time bhi ઘણો થઈ ગયો છે, but this is a very long topic, but another 5-10 minutes I can culminate in a short way. જપ કરવાનો છે, we all know it's very important કે આપણે continuous, see another step for preparation towards death is continuous જપ કરવાનું અને પ્રેક્ટિસ કરવાની જપ કરવાનું, is also very important. ઓલો નીલકંઠ ગોસ્વામીનું કેવલાષ્ટકમમાં એક શ્લોક આવે છે ને, નિશ્વાસે નહીં વિશ્વાસો કદરૂઢો ભવિષ્યતિ કીર્તનીયા મતો બાલ્યાદ હરિનામેવ કેવલમ. બસ નાનપણથી આપણા ઘરમાં, કુટુંબમાં બધાને ભગવાનનું નામ લેતા શીખડાવવાનું છે, એ પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. આપણે બી પ્રેક્ટિસ કરવાની છે, નામ લેવાનું, સતત ભગવાનને યાદ કરવાનું, નાની નાની વસ્તુમાં ભગવાનનું નામ લેવાનું. મને યાદ છે જ્યારે મારા નવા લગ્ન થયેલા તો
આપણે છે ને એક આદત હોય છે ગુજરાતીઓને સ્પેશિયલી, આઈ થિંક નોટ ગુજરાતી, આઈ થિંક બધાની આદત હોય છે, આપણે કંઈ વાગી જાય ને એટલે એકદમ ઇમિડિયેટલી આપણા મોઢામાંથી નીકળે મમ્મી. એટલે સ્પેશિયલી મને એવું થતું, મને બધાની નથી ખબર, એટલે આમ કંઈક પડી ગયા હોય કે ભાઈ કંઈ ભટકાઈ ગયા હોય ને તો ઇમિડિયેટલી મોઢામાંથી નીકળે મમ્મી, એકદમ ને વાગી જાય. એટલે નાનપણથી એવી આદત હતી. તો મારા જ્યારે નવા લગ્ન થયા ને તો મારા હસબન્ડે એમ કીધું કે તને ઘડી ઘડી મમ્મી કેમ નીકળે છે, તને ગોવિંદ કેમ નથી નીકળતું, કૃષ્ણ કેમ નથી નીકળતું, તારે આ આદત કાઢવાની છે. એટલે પછી મેં છે ને કોન્શિયસલી એના ઉપર એટલું કામ કર્યું, મને ક્યારેય બી આમ નીકળી જાય ને મોઢામાંથી એટલે પછી હું પોતપોતાને ટોકું કે ના મમ્મી નથી નીકળવાનું, કૃષ્ણ જ નીકળવું જોઈએ. અને પછી ધીરે ધીરે આદત થઈ ગઈ. હવે મારે કોન્શિયસલી પ્રેક્ટિસ નથી કરવી પડતી, હવે ઇઝીલી જ નીકળી જાય. કાંઈ વાગી જાય કે ભાઈ આપણે કંઈક સડનલી ગભરાઈ જઈએ કે ભાઈ કંઈ વસ્તુ પડી જાય એટલે ઇમિડિયેટલી મોઢામાંથી કૃષ્ણ નીકળી જાય કે ગોવિંદ નીકળી જાય. તો આની માટે પ્રેક્ટિસ કરવી પડી ને, એટલે પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે કોન્શિયસલી. ઓટોમેટિકલી તો કાંઈ નહીં થાય કોન્શિયસલી, બિકોઝ આપણે તો આટલા પ્યોર લેવલ ઉપર છે નહીં, પ્યોર ડિવોટીઝ, જેમ કે આપણને સ્પોન્ટેનિયસલી ભગવાન ઉપર પ્રેમ જાગે. જો જેમ કે છે ને મેરેજ બી બે ટાઈપના હોય, યા તો તમે લવ મેરેજ કરો યા તો તમે અરેન્જ મેરેજ કરો. તમને ભગવાન ઉપર લવ ન જાગતો તમે ભગવાન અરે અરેન્જ મેરેજ કરો. દેટ મીન્સ કોન્શિયસલી કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનને યાદ કરો. બધી નાની નાની વસ્તુઓમાં લાઈફમાં ભગવાનનું નામને તમારા લાઈફમાં જોડો. એટલે બસ જેમ હવે અમારા ઘરમાં અમે સિસ્ટમ કરી છે, હવે લાઇટ ચાલુ કરો એટલે એકવાર ગોવિંદનું નામ લેવાનું, કે ભાઈ તમે પાણી પીવો તો એકવાર તમે ગોવિંદનું નામ લઈ લેવાનું. એવી રીતે થોડા રૂલ્સ ઘરમાં નાખ્યા છે. એટલે શું થાય છે કે છોકરાઓ બી એટલું ઇઝીલી ઓલ ધ ટાઈમ ભગવાનનું નામ લયા કરે છે, અપાર્ટ ફ્રોમ જે આપણે રેગ્યુલર ચાન્ટિંગ કરતા હોઈએ છીએ. એટલે દેટ ઇઝ વન થિંગ વી કેન અપ્લાય ઇન અવર લાઈફ ફોર પ્રિપરેશન ટુવર્ડ્સ ડેથ. હજી એક છે શાસ્ત્રનું જ્ઞાન વધારવાનું. આપણે જેટલું શાસ્ત્રનું જ્ઞાન વધારશું એટલા આપણે સિરિયસ થશું. નહીં તો આપણે તો અહીંયા એટલા સેટલ થઈ ગયા છે, આપણે જવાની ઈચ્છા બી નહીં થાય. પણ જ્યારે શાસ્ત્રનું જ્ઞાન વધે છે, જ્યારે અજ્ઞાન દૂર થાય છે, ત્યારે આપણને એકદમ આપણો ગોલ ક્લિયરલી દેખાય છે. આપણે ઓલું નરસિંહ મહેતાના ઓલા પ્રભાત્યામાં છે ને એક ભજન, જાગીને જો તો જગત દિશે નહીં, ઊંઘમાં ટપટા ભોગ ભાસે ચિત્ત ચૈતન્ય. જાગીને જોઉં તો જગત દિશે નહીં. આપણે જ્યારે જાગી ઉઠીએ છીએ, જ્યારે આપણામાં જ્ઞાનની જ્યોતિ જલે છે, ત્યારે આપણને બધું બહુ ક્લિયર દેખાય છે. પણ ઊંઘમાં અટપટા ભોગ ભાસે, પણ જ્યારે અજ્ઞાનની ઊંઘમાં આપણે સૂતા હોઈએ છીએ ત્યારે બધું એટલું ગમે છે, આ સંસાર એટલો વાલો લાગે છે, આ સંસારની બધી વસ્તુઓ પર એટલી લાગણી, એટલો પ્રેમ જાગે છે. પણ જ્યારે આપણામાં જ્ઞાનનો ઉદય થાય છે ત્યારે બધું એઝ ઇટ ઇઝ દેખાય છે. જેવું દેખાવું જોવે એવું દેખાય છે. એટલે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે પ્રભુપાદજીની બુક્સ વાંચીએ કન્ટિન્યુઅસલી, સો દેટ આપણે અજ્ઞાનથી દૂર થઈએ અને આપણામાં જ્ઞાનની જ્યોત જાગે, તો આપણે ગોલ સુધી જવા માટે હજી સિરિયસ થઈએ. અને બીજી એક વસ્તુ, આ માર્ગ સિમ્પલ છે પણ ઇઝી નથી. મહેનત તો આપણે બહુ જ કરવાની છે, ખૂબ જ મહેનત કરવાની છે. ઇઝી તો કાંઈ જ નથી મળવાનું. આપણે આમ રમતા રમતા તો ગોલોક જવાના નથી. મને યાદ છે ઘણા વર્ષો પહેલાં 1700s બીથોવન નામનો એક પિયાનો આર્ટિસ્ટ હતો. એમને બારામાં ઘણી બુક્સ બી લખાઈ છે. તો એક જગ્યા મેં એમને બારામાં નેટમાં વાંચેલું કે એટલું સરસ પિયાનો વગાડતા, એટલું સરસ વગાડતા. તો એકવાર એક કોન્સર્ટમાં એ સ્ટેજ ઉપર બેઠેલા, તો એક નાની છોકરી એમની પાસે જઈને પૂછતી હતી કે તમે એટલું સરસ વગાડો છો, હું તમારી જેવું વગાડી શકીશ કોઈક દિવસ? એટલે એમને ખૂબ સુંદર જવાબ આપ્યો. એમને કીધું કે હા, તું પાક્કું મારું જેવું વગાડી શકીશ, પણ એની માટે તારે રોજના 18 કલાક 40 વર્ષ પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. દેટ મીન્સ એ કહેવા માંગતા હતા કે આજે હું આટલું સરસ વગાડું છું તો એની પાછળ રીઝન છે કે મેં 40 વર્ષથી રોજ 18 કલાક સાધના કરું છું, ત્યારે હું આટલું સરસ પિયાનો વગાડી શકું છું. એટલે મને એવો વિચાર આવ્યો કે એક ભૌતિક માણસને બી સક્સેસફુલ થવા માટે કેટલી મહેનત કરવી પડે છે. તો આપણે જે આટલો મોટો ગોલ લઈને બેઠા છે કે અમારે ગોલોક વૃંદાવન જવું છે, પણ આપણે એની માટે કંઈ મહેનત કરીએ છીએ? આપણને એમ થાય છે કે આપણે ખાતા પીતા ને હસતા હસતા ને રમતા રમતા વયા જશું, તો એવું નથી થવાનું. વી હેવ ટુ વર્ક હાર્ડ. આપણે બહુ જ મહેનત કરવાની છે, ત્યારે જ આપણે આપણો ગોલ અચીવ કરી શકશું. આજે સવારના જ બહુ સરસ એક વાત નીકળી. અમે બધા જમવા બેઠેલા,
તો મારો જે મોટો દીકરો છે એને બહુ બધી દાઢી ઉગી ગઈ છે. હમણાં લોકડાઉન છે એટલે એ કંઈ શેવ વેવ કરતો નથી. તો મેં આજે એને સવારના જ કીધું, મેં કીધું અનિરુદ્ધ દાઢી કર, કેટલું એકદમ તું કેવું લાગે છે, એકદમ મુસલમાન જેવું લાગે છે, એટલી બધી દાઢી વધી ગઈ છે. તો એ મને કે મમ્મી હું તમને એક પઝલ પૂછું. તો મેં કીધું પૂછ ને. એને કીધું કે એવો એક માણસ જે રોજ દાઢી કરે છે પણ તો બી એની દાઢી ઉગે છે, એવા માણસનું નામ કહો. એટલે મને સમજાનું નહીં. એટલે પછી એને કીધું કે મમ્મી બાર્બર રોજ બીજાની દાઢી કરે છે પણ એ પોતાની દાઢી નથી કરતો એટલે એની દાઢી ઉગ્યા કરે છે. એટલે ઇટ વોઝ અ ફની પઝલ. હી વોઝ ટ્રાઇંગ ટુ ટેલ મી કે ભાઈ ટેલ મી અ મેન હુ shaves every day but still his beard is growing. So I couldn't understand who is a man who is shaving every day but still his beard is growing. It's a barber. So I thought કે અને એકદમ મારા માઇન્ડમાં વિચાર આવ્યો, જ્યારે અનિરુદ્ધ આવું બોલ્યો ત્યારે માઇન્ડમાં વિચાર આવ્યો કે આઈ હોપ આપણી બી લાઈફમાં એવા તો નથી બની જતા બાર્બર જેવા કે આપણે બધાને પ્રચાર કરીએ છીએ, બધાને આપણે ભક્તિમાં લાવીએ છીએ, આપણે બધાને એમના અનર્થથી કેવી રીતે દૂર કરવાનો એની શીખ આપીએ છીએ, પણ ક્યાંય કે એમાં આપણી દાઢી તો નથી વધી જતી. આપણો ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન તો ચાલે છે કે નહીં અંતરમાં, એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઘણીવાર આપણે પ્રચાર કરવો છે, આપણે એટલા બધા એક્સાઇટ થઈ જઈએ છીએ પ્રચાર કરવા માટે કે ઘણીવાર આપણે આપણો ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરતાં ભૂલી જઈએ છીએ. એટલે આપણે બીજાની દાઢી કરીએ છીએ પણ આપણી દાઢી ઉગી જાય છે, આપણે બીજાની મદદ કરીએ છીએ પણ વોટ અબાઉટ અસ. એટલે આ જે માર્ગ છે એમાં આપણે આપણું ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન બી રેગ્યુલરલી કરવાનો છે. જેને કોઈને ક્વેશ્ચન હોય તો માતાજીને ક્વેશ્ચન પૂછો. હા પ્રભુ, મારે એક ક્વેશ્ચન છે. માતાજી સંભળાય છે? હરે કૃષ્ણ. હા, મને સંભળાય છે. માતાજી, જે તમે કીધું કે આપણે છેલ્લા સમયે આપણે જેનું સ્મરણ કરીશું એ તમને બીજા જન્મમાં એ જ મળશે. તો એક બાજુ આપણને એમ કહેવા આવે છે કે આપણે આપણા કર્મો પ્રમાણે આપણને બધું મળે છે. તો એ રીતે આપણે કરમ તો માતાજી એમ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો કે આપણે જે કર્મ કરીએ છીએ આપણને એવું શરીર મળશે. અમે તો એવું સાંભળ્યું છે, પણ તમે અહીંયા એમ કહો છો કે યમ વાપી સ્મરણ ભ્રમ, આપણે જે બારામાં વિચાર કરતા હોઈએ છીએ છેલ્લા સમયે એવું શરીર મળશે. તો સાચું શું, કર્મના હિસાબથી મળશે કે આપણે જે લાસ્ટમાં વિચાર્યું એના હિસાબથી મળશે? ને એનો આન્સર એ છે કે આપણે જે લાસ્ટમાં વિચારશું, આપણે જે કર્મ કર્યા હશે ને એ જ વિચાર આવશે આપણને લાસ્ટમાં. એટલે તમે હવે આખું જીવન સારા કર્મ કર્યા હશે, ભગવાનને યાદ કર્યો હશે, તો તમને લાસ્ટમાં ભગવાનની જ યાદ આવશે. તમે આખું જીવન જે કર્મ કર્યો હશે ને એની હિસાબથી તમને છેલ્લા સમયે એ જ યાદ આવવાનું છે. એટલે એમાં કંઈ કોન્ટ્રોવર્સી જ નથી. સપોઝ લાસ્ટ મુમેન્ટે તમે ભગવાનને યાદ કર્યો હશે, તમે ભગવાન પાસે જશો, પણ લાસ્ટ મુમેન્ટે ભગવાનને યાદ કરવા માટે તમે આખું જીવન કેવા કર્મ કર્યા હશે તો જ તમે ભગવાનને યાદ કરી શકો. આટલું સહેલું નથી. આપણને જેટલું આ સિમ્પલ લાગે ને કે હું કાંઈ બી કર્મ કરી લઉં પણ લાસ્ટમાં હું ભગવાનનો ફોટો રાખી લઈશ, તો એવું થતું નથી. તમે જેવા કર્મ કર્યા છે એની અનુસાર તમને મૃત્યુ બી એની અનુસાર જ તમને મળે છે. એટલે આ બધું ઇન્ટરકનેક્ટેડ જ છે. એકચ્યુઅલી આની કનેક્શનમાં એક બહુ સરસ સ્ટોરી છે. કલકત્તા ઇસ્કોન ટેમ્પલમાં રાતના ફોન આવેલો ઘણા વર્ષો પહેલાં, જે કોઈક અહીંયા આવેલું છે અમારા ઘરમાં ગેસ્ટ અને એમની તબિયત સારી નથી અને એ ક્યારેય બી ગુજરી શકે, તો અમને ભગવાનનો એક ફોટો જોવે છે એટલે અમે એને ફોટો દેખાડીએ તો એનું શું મરણ થાય. તો પછી કલકત્તા ઇસ્કોન ટેમ્પલ પ્રેસિડેન્ટને ફોન આવેલો એટલે એ પછી ભાગ્યા ગિફ્ટ શોપમાં ભગવાનનો કંઈક ફોટો ગોતવા માટે. પણ એવું બન્યું કે કલકત્તા ઇસ્કોન મંદિરના જે વિગ્રહ છે રાધા ગોવિંદ, એમના ફોટો સ્ટોકમાં નહોતો. પછી આ પ્રેસિડેન્ટને થયું કે ભાઈ એ લોકોએ આટલો ફોન કર્યો છે તો કાંઈક તો ફોટો મોકલાવવો પડશે. એટલે એ એમના ઓફિસની અંદર ગયા. તો એ જે જ્યાં બેઠા હોય છે ને એના ઓફિસની પાછળ વૃંદાવનના રાધા શ્યામ સુંદરનો ફોટો હતો. એટલે પછી એમને રાધા શ્યામ સુંદરનો ફોટો મોકલાવ્યો ડ્રાઈવર હારે. અને પછી લેડીનું જે મરણ થઈ ગયું, મરી ગયા ભગવાનનો ફોટો જોતાં. અને પછી 1-2 મહિના પછી એમના રિલેટિવ્સ જ્યારે આવ્યા મંદિરમાં થેન્ક યુ કહેવા માટે, ત્યારે એના રિલેટિવ્સે આ સ્ટોરી કીધી કે આ જે લેડી મરી ગયા હતા એને ઘણા વર્ષો પહેલાં પ્રભુપાદને મળેલા વૃંદાવનમાં, અને પ્રભુપાદ જ્યારે વૃંદાવનનું મંદિર બનાવતા હતા
ત્યારે આ લેડીએ કીધેલું પ્રભુપાદને કે તમે આટલું સરસ મંદિર બનાવો છો, મારે બી ડોનેશન આપવું છે. ત્યારે પ્રભુપાદે કીધેલું કે અમે રાધા શ્યામ સુંદરના વિગ્રહ સ્થાપના કરવાના છે, તમે એની માટે ડોનેશન આપો. તો ત્યારે આ લેડીએ રાધા શ્યામ સુંદરના વિગ્રહ માટે ચેક લખેલો. અને આ કેવું બધું, જો ભગવાનની કેવી લીલા, આટલા વર્ષો પહેલાં એને રાધા શ્યામ સુંદરના વિગ્રહ સ્પોન્સર કરેલા, અને પછી આવી રીતે એની તબિયત ખરાબ થઈ, આટલા વર્ષે એ કલકત્તા પહોંચ્યા, અને પછી કલકત્તામાં કોઈકના ઘરે એમનું મરણ થયું, ને મરણ સમયે કેવી રીતે ભગવાને આખી અરેન્જમેન્ટ કરી કે રાધા શ્યામ સુંદરનો ફોટો જ એમની પાસે ભગવાને પહોંચાડ્યો. કલકત્તા હાથ મર્યા તો કલકત્તામાં, પણ એવું બન્યું કે રાધા ગોવિંદનો ફોટો ન મળ્યો, અને પછી રાધા વૃંદાવન આપણા રાધા શ્યામ સુંદરનો ફોટો જ એમની પાસે ગયો. એટલે હું કેમ આ સ્ટોરી કહું છું કે આ બધું ભગવાનનું કેટલું બધું પ્લાન. ભગવાન ભૂલે નહીં કે ભાઈ આને મારા ઓલા વિગ્રહ માટે પૈસા સ્પોન્સર કરેલા, તો લાસ્ટ મોમેન્ટે ભગવાન આવ્યા એમની પાસે, અને લાસ્ટ મોમેન્ટે ભગવાનનો ફોટો જોતાં જોતાં એમને દેહનો ત્યાગ કર્યું. એટલે આપણે જે બી કર્મ કરતા હોઈએ છીએ એ બધું લખાય છે, અને એની હિસાબથી જ આપણું મરણ બી એવી રીતે થાય છે. એટલે આટલું ઇઝી નથી કે આપણે કાંઈ બી કર્મ કરવા હોય કરી લઈએ અને લાસ્ટ મોમેન્ટમાં ભગવાનને યાદ કરીએ. આપણે સારા કર્મ કરતાં કરતાં, ભક્તિ કરતાં કરતાં છેલ્લા મોમેન્ટમાં આવીએ, અને પછી છેલ્લા મોમેન્ટમાં આપણને ભગવાનના ચાન્સ આપે. અને સપોઝ કોઈ વૈષ્ણવ કૃપાથી એવું થઈ બી જાય આપણા જીવનમાં કે ભાઈ આપણે આટલા સારા કર્મ ન કર્યા હોય, પણ લાસ્ટ મોમેન્ટમાં આપણને ભગવાનનો ફોટો જોવાનો કે ભક્તોના એસોસિએશનમાં દેહ ત્યાગ કરવાનો ચાન્સ મળે, તો પણ આપણી ગોલોક વૃંદાવનની ટિકિટ કન્ફર્મ થઈ જાય. પણ આપણે જે કર્મ કરેલા હોય એને આપણે પૂરા કરીને જ પછી જાય. જેમ આપણે ભાગવતમાં અજામિલનું આપણે સાંભળીએ છીએ કે ભાઈ અજામિલ લાસ્ટ મોમેન્ટમાં નારાયણ બોલેલો, પણ તો બી અજામિલે જે કર્મ કર્યા હતા એને હરિદ્વાર જઈને કર્મ બધા પતાવ્યા પડ્યા, અને પછી એને ભગવત ધામ જવાનો ચાન્સ મળ્યો. એટલે કર્મના ફલથી તો કાંઈ છૂટકો નથી જ. તમે જે કર્મ કર્યા હોય તમારે ભોગવવા પડે, પણ તમે સારા કર્મ કર્યા હોય તો છેલ્લા સમયે તમારી માટે બધી સગવડ ભગવાન કરી આપે કે તમે એમને યાદ કરી શકો. રાધા માધવના બી દર્શન કરીએ છીએ, બીજા દરેક ટેમ્પલો જે અલગ અલગ તિથિ હોય છે, એવું ખરું એક જ તિથિ રાખવું આપણને તો બસ રાધા કૃષ્ણ અલગ અલગ નામ છે, અલગ અલગ બધા મંદિરોમાં અલગ અલગ જે છે એ રીતે કોઈ બી આપણે હોય તો ચાલે, કે એવું કોઈના ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું પડે. હરે કૃષ્ણ. ના, ભગવાન તો બધી જગ્યાએ એક જ છે. તમે રાધા દામોદરની પૂજા કરો કે મદન મોહન કે ગોવિંદની પૂજા કરો, બટ સ્ટીલ ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ ગુડ કે આપણે કોઈ બી એક વિગ્રહ ઉપર શું કહેવાય ફિક્સ આપણું ધ્યાન રાખીએ, તો આપણી માટે જ બહુ ઇઝી થઈ જશે છેલ્લા સમયે. અને કોઈ બી એક પર્ટિક્યુલર વિગ્રહની આપણે સેવા બી કરતા હોઈએ તો આપણી અટેચમેન્ટ બી વધી જાય. એ ઘણીવાર એમ કેટલા બધા વિગ્રહો છે ઇસ્કોનમાં, પણ આપણે કોઈ એક પર્ટિક્યુલર વિગ્રહ ઉપર આપણે ફિક્સ રાખીએ આપણું માઇન્ડ, તો છેલ્લા વખતે એ વિગ્રહને આપણે ક્લિયરલી જોઈ શકશું. બિકોઝ પ્રોબ્લેમ એ છે કે જ્યારે આપણે દેહનો ત્યાગ કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે પીડા એટલી બધી હોય છે. આપણા શાસ્ત્રમાં કીધું છે ને કે 40,000 વિચ્છુ એક સાથે ડંક મારે તો કેટલો પેન થાય. આટલો પેન થતો હોય છે જ્યારે આત્મા શરીરમાંથી બહાર નીકળે છે. તો તમે વિચારો આટલા પેનમાં બી ભગવાનને યાદ કરવું સહેલું છે? દેટ મીન્સ આપણે કેટલી પ્રેક્ટિસ કરવાની છે કે એ મોમેન્ટમાં આપણને ભગવાન યાદ આવે. એટલે આપણે હમણાંથી જ એવું કરવું કે કોઈ બી એક વિગ્રહ ઉપર આપણે આપણા માઇન્ડને લગ્ન કરી નાખવાનું, આપણા માઇન્ડને આપણે ફોકસ કરી નાખવાનું. તો પછી આપણી માટે બહુ ઇઝી થઈ જશે. લાસ્ટ મોમેન્ટમાં આપણે ભગવાનને ઇઝીલી યાદ કરી શકશું. દેટ મીન્સ આપણે અત્યારથી જ કોઈ બી એક વિગ્રહ ઉપર આપણે એકદમ આપણા માઇન્ડને ફોકસ કરવાનો છે. એટલે આપણે આંખ બંધ કરીએ તો બી એ વિગ્રહ આપણને એકદમ ચોખ્ખા દેખાવા જોવે. એટલે ઇવન નાવ બી તમે ટ્રાય કરી શકો. તમે હમણાં બી એકવાર આંખ બંધ કરો અને તમે કહો છો ને કેટલા બધા વિગ્રહોને આપણે રાધા શ્યામ સુંદર છે, માયાપુરમાં આપણા રાધા માધવ છે. તમે એકવાર આંખ બંધ કરો અને તમે રાધા માધવને જુઓ, તમને એકદમ ચોખ્ખું દેખાય છે, એમના ચરણ કમલ દેખાય છે.
એમના હોઠ દેખાય છે, એમની આંખ દેખાય છે, તમને ક્લિયર કટ દેખાય છે. એટલે એવું પ્રેક્ટિસ આપણે કરવાની છે હમણાંથી જ, કે તમે જાગતા સૂતા આંખ બંધ કરતા ખોલતા ભગવાનના એક એક ફીચર્સ તમને ક્લિયરલી દેખાય. અને ધ બેસ્ટ વુડ બી એઝ એ ગૃહસ્થ, અગર આપણે આપણા ઘરમાં જ કોઈ વિગ્રહ સેવા કરી શકીએ તો નથિંગ લાઇક દેટ. બિકોઝ આપણે જેની સેવા કરીએ એના ઉપર આપણી આસક્તિ વધે. આપણે દૂરથી કોઈને જોઈએ અને આનંદ લઈએ એ અલગ વાત છે, પણ આપણે પોતે જેની ડ્રેસિંગ કરીએ, જેને ભોગ ધરાવીએ, જેને કપડાં પહેરાવીએ, એના ઉપર આસક્તિ વધી જાય. આપણે જોઈએ ને, આપણે છોકરાઓ પર બી આપણે આસક્તિ કેટલી વધી જાય છે. બિકોઝ આપણે એ લોકોને કપડાં પહેરાવીએ, સ્કૂલે મોકલીએ, નાનપણમાં એ લોકોને તાવ આવ્યો હોય ત્યારે પોતા બદલાવીએ, પેમ્પર્સ બદલીએ, ડાયપર બદલીએ, કેટલી બધી સેવા કરીએ. સેવા કરીએ એટલે તો છોકરાઓ પર મોહ વધે ને. જેની સેવા કરીએ એના ઉપર મોહ વધે. એટલે તમે હવે તમારા ઘરમાં વિગ્રહ હોય અને તમે એમની સેવા કરતા હોય, ભોગ ધરાવતા હોય, ઠાકુરજીના વસ્ત્ર બદલતા હોય, તો તમને એના ઉપર પ્રેમ વધે. પછી તમે લાસ્ટ મોમેન્ટમાં તમે બહુ ઇઝીલી એમને યાદ કરી શકો. એટલે ધ બેસ્ટ વુડ બી કે તમે કોઈ વિગ્રહ સેવા કરો અને એના ઉપર આસક્તિ વધારો. પણ હવે બધાને તો પોસિબલ નથી કે વિગ્રહ સેવા કરી શકે. તો જે નથી કરી શકતા એ કોઈ બી એક વિગ્રહનું પિક્ચર કે ભાઈ તમારા જે લોકલ મંદિરમાં જે વિગ્રહ હશે એના ઉપર તમે તમારા માઇન્ડને, તમારા હાર્ટને બસ એના ઉપર ફોકસ કરો તો એ બહુ ઇઝી થઈ જશે. બાકી એવું કંઈ ડિસ્ટિંક્શન નથી કે ભાઈ આ વિગ્રહને જ કરવાનું કે ઓલા વિગ્રહને, પણ કોઈ બી એક વિગ્રહને માઇન્ડમાં રાખશો તો તમારી માટે ઇઝી થઈ જશે એમના ફીચર્સને યાદ કરવા માટે. હા, હરે કૃષ્ણ માતાજી. બહુ સરસ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો તમે. એકવાર બધાને પાછો મ્યુટ કરી દેજો. તો માતાજીનો ક્વેશ્ચન હતો કે સપોઝ કોઈ કોમામાં મરી જાય કે તો એ લોકોનું શું થશે. એટલે એકચ્યુઅલી આ સેમ ક્વેશ્ચન રામાનુજાચાર્યને બી મનમાં આવેલો. રામાનુજાચાર્યના મનમાં ક્વેશ્ચન હતો કે કોઈ આખો લાઈફ ભક્તિ કરે પણ લાસ્ટ મોમેન્ટમાં એવી રીતે એમનું મૃત્યુ થાય કે ભગવાનને યાદ ન કરી શકે તો એમનું શું થાય. એકચ્યુઅલી રામાનુજાચાર્યના જે ગુરુ હતા કાંચીપુરના, એ એટલા સારા ભક્ત હતા કે ભગવાન વરદરાજારે રોજ વાતો કરતા, ભગવાનને ફેન કરતા, ચામર સેવા કરતા ને વાતો કરતા. તો રામાનુજાચાર્યએ કીધું કાંચીપૂર્ણને કે તમે ભગવાનને પૂછો ને કે જેને આખી જીવન ભગવાનની સેવા કરી હોય, પૂજા કરી હોય, ભગવાનને ભક્તિ કરી હોય અને લાસ્ટ મોમેન્ટમાં એ ભગવાનને ન યાદ કરી શકે કારણવશ, તો એનું શું થાય. તો ભગવાને એટલો સરસ જવાબ આપ્યો. ભગવાને એમ કીધું કે એવા લોકો માટે હું પોતે આવીને મારું નામ એમના કાનમાં સંભળાવીશ. હું પોતે આવીશ અને એમને હું યાદ કરાવીશ. એટલે એવું ભગવાને પ્રોમિસ આપેલું છે. અને આ તો ગરુડ પુરાણમાં બી આનું મેન્શન થાય છે કે જેને આખો જીવન ભગવાનની સેવા કરી હોય છે, ભગવાન પોતે આવે છે અને એમને યાદ કરાવે છે. એટલે તો આપણે ભગવાનની સેવા અને ભગવાનની ભક્તિ એટલી બધી કરવાની છે કે ભગવાન ઓબ્લાઇજ થઈ જાય. હી બિકમ્સ ઓબ્લાઇજ ટુ કમ. પછી એમની પાસે ચોઇસ નથી. એટલે તો કહીએ ને કે ભગવાન તો શું કહેવાય છે, સાધન સિદ્ધ છે જ નહીં, ભગવાન તો કૃપા સિદ્ધ છે. એટલે આપણે એટલી બધી તીવ્ર ભક્તિ કરવાની કે ભગવાન ઇઝ બિકમ્સ ઓબ્લાઇજ, ઋણી થઈ જાય કે આને મને એટલો યાદ કર્યો, મારે હવે આવવાનું જ છે આને દર્શન આપવા માટે કે આને યાદ કરાવવા માટે. જ્યારે ઓકે ફાઇન, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ એલાબરેટ ઓન ધીસ બિકોઝ હજી ઘણા બધા ક્વેશ્ચન હશે, બટ ધીસ ઇઝ વન આન્સર ઓફ ઇટ કે કૃષ્ણ વિલ કમ હિમસેલ્ફ એન્ડ હી વિલ રિમાઇન્ડ અસ, આપણને યાદ કરાવશે એમનું નામ. ઓકે, મને જે ક્વેશ્ચન સમજાણો કે ઘણીવાર એવું થાય કે આપણા કોઈ વાલા ગુજરી ગયા હોય ને પછી આપણે એમની માટે રડતા હોઈએ છીએ, તો ઘણીવાર એ સેલ્ફિશ રીઝન બી હોય છે કે મે બી વી વેર બેનિફિટેડ બાય દેટ પર્સન, કે એ પર્સન હતા તો આપણને સિક્યુરિટી હતી, આપણને હેલ્પફુલ હતું. તો આવી અટેચમેન્ટ બી હોય છે. તો એને આપણે કેવી રીતે રિવર્સ કરવું, આપણે એવી અટેચમેન્ટ કોઈ ઉપર ન રાખવી, તો એની માટે આપણે શું કરવું પ્રેક્ટિકલી. તો પ્રેક્ટિકલી ઇઝ જસ્ટ દેટ આપણી આખી સિક્યુરિટી ઇઝ કમિંગ ફ્રોમ અવર રિલેટિવ્સ ઓનલી. બિકોઝ આપણે આપણા માઇન્ડમાં ક્યાંય એવું બેસી ગયું છે કે આ પર્સન છે ને તો હું લાઈફમાં સિક્યોર છું, આ છે ને એટલે આની બદલે હું હેપી છું, આ મને હેપીનેસ આપે છે, આ મને સિક્યુરિટી આપે છે, આ મને આ આપે છે. એટલે આપણા માઇન્ડમાં એટલું બેસી ગયું છે કે ઓલ ધીઝ પીપલ આર માય સેવિયર. આપણા માઇન્ડમાં હજી બી એ નથી બેસ્યું કે કૃષ્ણ ઇઝ માય સેવિયર.
આપણી યારે કોઈ સારો વ્યવહાર કરતા હોય ને તો આપણે એમ કે આ કેટલો સારો માણસ છે, પણ એની અંદર આપણે કૃષ્ણને નથી જોતા. આપણે એમ નથી જોતા કે કૃષ્ણનો પ્રેમ એ મને આપે છે, હી ઇઝ જસ્ટ એન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. એકચ્યુઅલી આ પ્રોબ્લેમ એ છે કે આપણી વિઝન બહુ લિમિટેડ છે. જ્યારે ટેપમાંથી વોટર આવે છે તો વોટર તો ટેપનું છે જ નહીં. વોટર તો વોટર રિઝર્વિયરથી આવે છે, બહુ મોટો રિઝર્વિયર છે, એમાંથી આવે છે. ટેપ તો ખાલી એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે જેમાંથી તમને પાણી આવે છે, પણ તમને ખાલી ટેપ જ દેખાય એટલે તમને ટેપ બહુ વાલો લાગે, પણ ટેપમાંથી પાણી નથી આવતું. એવી રીતે આપણને એ લાગે કે આ મને સિક્યુરિટી આપે છે, આ મને હેલ્પ કરે છે, પણ આપણને સમજાતું જ નથી કે આ તો ખાલી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે. આ પ્રેમ, સિક્યુરિટી, વાળ, આ બધું તો ભગવાનનું છે અને એ જ બધું કરે છે. આ લોકો તો ખાલી નિમિત્ત માત્ર છે. એટલે ભગવાન અગર આપણને પ્રેમ આપવું છે તો એ તો બીજા કોઈ નિમિત્તથી બી આપશે. આ માણસની દ્વારા જ આપવાનું છે એવું કંઈ નથી. સમટાઈમ હી સિલેક્ટ્સ યોર હસબન્ડ ટુ સેન્ડ હિઝ લવ અક્રોસ ટુ યુ. સમટાઈમ હી સિલેક્ટ્સ યોર ફાધર ટુ સેન્ડ હિઝ લવ અક્રોસ ટુ યુ. એટલે તમારા હસબન્ડ હોય કે તમારા ફાધર હોય, બધા ખાલી ભગવાનના વાયા મીડિયા છે, ખાલી ભગવાનના મેસેન્જર્સ છે. પ્રેમ તો ભગવાનનો છે, એ તમને પહોંચાડે છે ખાલી. પણ આપણને એવું છે કે આપણને પોસ્ટમેન હારે જ પ્રેમ થઈ જાય છે. આપણને સમજાતું જ નથી કે પોસ્ટમેન તો ખાલી પોસ્ટ આપવા માટે આવે છે, પોસ્ટ તો બીજા કોઈનો છે, મની ઓર્ડર તો બીજા કોઈ મોકલાવેલો છે. એટલે આ બધો પ્રેમ અને સિક્યુરિટી જે આખી દુનિયામાં છે એ બધો કૃષ્ણનો જ છે. આ ખાલી આપણને દેખાય છે. સાચે અગર આ લોકો સિક્યુરિટી આપી શકતા હોત તો પંચાલીને અને દ્રૌપદીને તો કોઈ સિક્યુરિટી ના આપી શક્યા ને. એના તો 5 હસબન્ડ હતા અને દુનિયામાં બધાથી સર્વશ્રેષ્ઠ હતા, તો બી તો ભગવાને જ આવવું પડ્યું ને એને સાડી આપવા માટે. એના તો 5 વર બી એને કાંઈ સિક્યુરિટી આપી ન શક્યા. જ્યારે ઉત્તરાના ગર્ભમાં પરીક્ષિત મહારાજને ઉપર અશ્વત્થામાએ બાણ ફેંકેલું ત્યારે ઉત્તરા તો ભગવાન કૃષ્ણ પાસે જ આવી હતી મદદ માટે. ત્યારે એ તો અર્જુન પાસે નથી ગયેલી. એના તો 5 સસરાઓ બેઠેલા તો બી ન ગઈ, કૃષ્ણ પાસે જ ગઈ કે તમે જ મારી મદદ કરી શકશો. તો એઝ એ ડિવોટી આપણે સમજવું જોઈએ કે આપણને આ દુનિયામાં જેટલો બી પ્રેમ, સિક્યુરિટી, હેપીનેસ મળે છે એ બધું કૃષ્ણનું જ છે, બીજા બધા ખાલી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જ છે. તો આ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ તમારા લાઈફમાંથી સબટ્રેક્ટ થઈ જાય છે તો બી તમારે મૌન નહીં કરવાનું, તમારે કૃષ્ણ ઉપર જ ફોકસ રાખવાનું. સચ્ચિદાનંદ મહારાજ એક્ઝામ્પલ નહોતા આપતા કે તમે કોઈ કૂતરાને બોન આપો તો કૂતરો ખાલી ઓલો બોન ઉપર જોવે, પણ તમે કોઈ લાયનને કે ટાઈગરને જમવાનું આપો તો એ જમવાનું આપ્યું છે એના ઉપર ના જોવે, એ તમારો હાથ જોવે, એ જોવે કે આ કોણ આપે છે અને એને ખાય. તો જે ડિવોટીઝ હોય એ કે પ્રેમ કોણ પ્રેમ આપે છે એના ઉપર ના જોવે, આ પ્રેમ કોનો છે, આ તો કૃષ્ણનો પ્રેમ છે જે આના દ્વારા મને મળે છે. બસ એ જ્યારે આપણા માઇન્ડમાં ફિક્સ થઈ જશે ને ત્યારે આપણે આ અનનેસેસરી અટેચમેન્ટ, આઈ વુડન્ટ સે અનનેસેસરી, કોઈને પ્રેમ કરવું મિસ્ટેક નથી, કોઈ પાસે અપેક્ષા રાખવી મિસ્ટેક છે. વાલ તો આપણે બધાને જ કરવો, પણ એવો વાલ ન રાખવો જેમાં શરત છે કે આ મારું કાંઈ કરી આપે એટલે મને વાલો, એવો પ્રેમ આપણે કોઈને નથી કરવો. પ્રેમ તો ભક્ત બધાને જ કરે, પણ અનિશર્ત, અનકન્ડિશનલ. તો તમને જ્યારે કોઈને બી એવું કાંઈ મનમાં આવતું હોય ત્યારે આપણે વિચારવાનું કે આ બધા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, પણ સાચી સિક્યુરિટી અને સાચો પ્રેમ તો ભગવાનનો જ છે. જો અગર ભગવાન દયા ન કરે તો કોઈ આપણી સિક્યુરિટી ન રાખી શકે, આપણને કોઈ હેલ્પ ના કરી શકે. ઓલું છે ને બેંગાલીમાં, મારે કૃષ્ણ રાખે કે રાખે કૃષ્ણ મારે કે, Krishna wants to kill you, no one can protect you. If Krishna wants to protect you, no one can kill you. બધું કૃષ્ણ જ કરે છે, ખાલી સામને આપણને આ બધા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ દેખાય છે. એટલે જ્યારે આપણે એવું માઇન્ડસેટમાં આવી જશું ત્યારે આપણને બધું બહુ ક્લિયર દેખાશે. એમ કીધું કે આપણે રાતના ડ્રીમ આવે તો બીજું બધું આવે છે પણ ભગવાનનું નામ કેમ નથી આવતું સ્વપ્નમાં? અચ્છા, બહુ સરસ. તો પ્રભુજીનો ક્વેશ્ચન બહુ સરસ છે કે આપણે ભક્તિ કરીએ છીએ તો બી ભગવાનનો વિચાર કેમ નથી આવતા સપનામાં, બીજા બધા કામ કેમ આવે છે. એટલે ઇટ હેઝ ટુ કમ ટુ અ પોઈન્ટ વેર તમે એટલી બધી સરખી રીતે કે એટલું સિન્સિયરલી આપણે કરવી પડે ભક્તિ, ત્યારે જ ભગવાનનું નામ આવે. બિકોઝ એઝ ઓફ નાઉ તો એટલું બધું, શું હું તમને કહું, આઈ ગીવ યુ વન પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ.
હવે ઘણીવાર આપણા ભાણામાં છે ને દાળ ને ભાત ને શાક ને બધું બહુ બધું હોય ને, તમે બધું મિક્સ કરીને ખાતા હોય ને પછી કોઈ એમાં થોડું ઓલું ખીર નાખે ને તો બી ખીરનો સ્વાદ ન આવે. બિકોઝ એટલું બધું ભાણામાં છે, રાઈસ છે ને દાળ છે ને શાક છે ને દાળ ઢોકળી છે ને ઢોકળા છે ને બધું, એમાં તમને પછી ખીરનો સ્વાદ ક્યાં દબાઈ જાય ખબર ન પડે. બિકોઝ ખીરની ક્વોન્ટિટી ઓછી છે અને બીજી બધીની ક્વોન્ટિટી બહુ વધારે છે, એટલે આ ખીરનો સ્વાદ આવતો નથી. એવી રીતે આપણા જીવનમાં બી ભગવાનનું નામ આપણે ઓછું લેતા હોઈએ છીએ અને બીજું બધું કામ આપણે એટલું બધું આપણા લાઈફમાં ઓક્યુપાય થઈ ગયું છે કે આજે થોડું ભગવાનનું નામ લીધેલું છે ને એનું હજી ડ્રીમમાં કે ચમત્કાર આપણને દેખાતો નથી. એટલે પહેલાં તો આપણે ધીરે ધીરે બીજી બધું શું કહેવાય આપણા ભાણામાંથી આપણા પ્લેટમાંથી બીજું બધું ધીરે ધીરે કાઢવું પડશે. જ્યારે ધીરે ધીરે બધું કાઢશું ત્યારે મસ્ત ખીરનો સ્વાદ આવશે. બિકોઝ ખીરનો સ્વાદ તો છે, એ તો ક્યાંય જવાનું નથી, પણ બીજી બધી વસ્તુ બહુ ભરેલી છે. એટલે આપણું માઇન્ડ બધું એટલું ઓક્યુપાય થયેલું છે, એટલે પહેલાં આપણે ધીરે ધીરે આ માઇન્ડની ક્લિનિંગ પ્રોસેસ કરવાનું છે. જ્યારે આપણે ક્લીન કરશું માઇન્ડ ત્યારે આપણને, અને ઇવન આ જો ઇટ ઇઝ નોટ સમથિંગ વિચ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેપન ઓવરનાઇટ એની વે. લાઈક પ્રભુપાદ યુઝ ટુ ગીવ ધીસ એક્ઝામ્પલ કે તમે ફેન બંધ કરો તો ફેન કાંઈ ઇમિડિયેટલી બંધ થાય નહીં, બિકોઝ આ તો 5ના સ્પીડમાં ચાલતું હતું, એટલે પહેલાં 5થી 4 થાય ને 4થી 3 થાય ને પછી 1 થાય ને પછી ધીરે ધીરે ફેન બંધ થાય. એવી રીતે આપણે કેટલા જન્મોથી ભગવાનને ભૂલી ગયા છે, કેટલા જન્મોથી, અનગિનત જન્મોથી આપણે માયાને સેવા કરીએ છીએ, કેટલા જન્મોથી ભૌતિક કાર્યોમાં બિઝી છે. તો આ કંઈ આટલું ઇઝી છે આટલા જન્મનો ડેટા બધો ઇરેઝ કરીને એકદમ ભગવાનને બેસાડી દેવું? એટલે ટાઈમ તો લાગશે, પણ એટલીસ્ટ વી હેવ બિગિન ધ પ્રોસેસ. આપણે સ્ટાર્ટ તો કરી નાખ્યું છે કામ, એટલે ધીરે ધીરે પહેલાંનો ડેટા ઇરેઝ થશે, આપણી હાર્ડ ડિસ્ક ક્લીન થઈ જશે અને પછી આપણને ભગવાનના દર્શન થશે. હરે કૃષ્ણ. સરસ મહારાજી, સરસ, વેરી નાઇસ. ભગવાન પ્રભુ અનમ્યુટ કરો બધાને. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો માતાજીનો એ ક્વેશ્ચન છે કે આપણે જ્યારે કાંઈ દાન કરીએ છીએ કે પુણ્ય કરીએ છીએ તો આપણે કોઈને કહેવાનું નહીં, પણ અગર આપણે કોઈને ન કહીએ તો બીજાને કેવી રીતે એન્કરેજમેન્ટ મળે? તમારો ક્વેશ્ચન બહુ સરસ છે, પણ આ મેં કયા કોન્ટેક્સમાં કીધેલું? આપણા લાઈફમાં 2 વસ્તુ છે. એક તો આપણે પ્રચાર કરીએ છીએ, એક તો આપણે પોતાને ઇમ્પ્રૂવ કરવાનું છે. 2 વસ્તુ છે. અને પ્રભુપાદ ઓલવેઝ કહેતા જન્મ સાર્થક કરી કરો પર ઉપકાર. પહેલાં આપણે આપણો માસ્ક પહેરવાનો છે, પછી જ આપણે બીજાને હેલ્પ કરી શકશું. જેમ ઘણીવાર આ એક્ઝામ્પલ આપતા હોય છે ને કે આપણે ફ્લાઇટમાં જઈએ અને ઓક્સિજન ઓછું હોય તો પહેલાં આપણે આપણો માસ્ક પહેરવાનો અને પછી આપણે બીજાને માસ્ક પહેરાવીએ. તો પહેલાં આપણે એક સરસ લેવલ ઉપર આવીએ ત્યારે આપણે બીજાની સરખી રીતે મદદ કરી શકીએ. ઘણીવાર એવું થાય કે આપણે જેટલા લો લેવલ ઉપર હોઈએ છીએ, જ્યાં આપણને ઓલવેઝ લોક પ્રશંસા માટે કે મને કોણ શું કહેશે, મારા બારામાં કોણ શું વિચારશે, એવા ભાવોમાં આપણે એટલા બધા મસ્ત હોઈએ છીએ કે આપણને ખબર જ નથી પડતી કે આ જે ભક્તિનું મેં કાર્ય કર્યું છે એ લોકો માટે નથી કર્યું, ભગવાનને આનંદ આપવા માટે કર્યો છે. એટલે સૌથી પહેલાં તો આપણે કોઈને નહીં કહેવાનું અને આપણે આપણું ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરીને ભક્તિમાં એટલા સરસ સ્ટેજ ઉપર આવી જવાનું જ્યારે આપણને કાંઈ ફરક પડતો નથી કે કોઈ આપણા બારામાં શું વિચારે છે કે શું કરે છે. જ્યારે આપણે આવા સ્ટેજમાં આવી જઈએ એની પછી જ્યારે આપણે બધાને કહીએ તો બધાને એન્કરેજમેન્ટ મળે અને આપણો બી ડાઉનફોલ ન થાય. 2 વસ્તુ સંભાળાઈ જાય. નહીં તો ઘણીવાર એવું થાય કે આપણે પ્રચાર કરવામાં ને બીજાને એન્કરેજ કરવા માટે એટલા ગાંડા થઈ જઈએ કે આપણને સમજાય જ નહીં કે આપણે કેટલા એમાં ડાઉન થઈ જઈએ છીએ. અને ઘણીવાર એવું કરતાં આપણે પ્રચાર બહુ જ સરસ પ્રીચર થઈ જઈએ પણ આપણે આચાર ન કરી શકીએ, એટલે આપણે આપણા લાઈફમાં એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ ન કરી શકીએ. તો એ પછી બહુ ડેન્જરસ સિચ્યુએશન છે. બિકોઝ આપણું અગર ઓક્સિજન માસ્ક આપણે નથી પહેર્યું અને આપણે બીજાની મદદ કરવા માંડશું તો પછી ધીરે ધીરે આપણી ઓક્સિજન સપ્લાય ઓછી થઈ જશે, આપણે ભક્તિમાં પછી નીચે વયા જશું, આપણે ભક્તિમાં આગળ નહીં વધી શકીએ. ઓલું વુડ કટરની સ્ટોરી આવે છે ને કે એને એના ગુરુ એક એક્સ આપે છે અને એ જઈને ઝાડ કાપે છે. તો પહેલા દિવસે તો 20 ઝાડ કાપે છે, પછી બીજા દિવસે 19 ને પછી ત્રીજા દિવસે 18 ને પછી એ રીતે ઓછું થઈ જાય છે. પછી એને સમજાતું નથી. એ કહે છે એના ગુરુજીને કે એવું કેમ, હું તો પહેલાં કરતાં વધારે મહેનત કરું છું તો બી કેમ આટલા ઓછા ઝાડ કપાય છે? એટલે પછી એના ગુરુજી કહે છે કે બેટા તે તારા એક્સને શાર્પ નથી કર્યો. જ્યારે મેં તને પહેલાં આપેલો ત્યારે બહુ શાર્પ હતું એટલે ફટાફટ બધા ઝાડ કપાતા હતા, પણ હવે તારે રોજ એક્સને શાર્પ તો કરવું પડશે ને. એવી રીતે
ઘણીવાર એવું થાય છે કે આપણે બીજાને એન્કરેજ કરવા માટે આપણી બધી ભક્તિ આઉટ કરીએ છીએ. આજે મેં 64 રાઉન્ડ જપ કર્યો છે, આજે મેં નિર્જલા કર્યું છે, આજે છે મેં આ મંદિરમાં આ દાન આપ્યું છે. આપણને એમ થાય કે હું બધાને હેલ્પ કરું છું, એ લોકોને એન્કરેજ કરું છું, પણ આપણે બી આપણું એક્સ શાર્પ કરવાનો છે ને. એને તો ધીરે ધીરે આપણો એક્સ બુઠ્ઠો થઈ જશે, આપણું ચાકુ બુઠ્ઠું થઈ જશે, પછી એમાંથી કાંઈ નહીં કપાય, પછી ધીરે ધીરે આપણે જ ભક્તિથી દૂર થઈ જશું. એટલે સૌથી પહેલાં આપણે એવા સ્ટેજ ઉપર આવી જઈએ જ્યાં આપણે કોઈના પ્રેઝથી યા કોઈના ક્રિટિસિઝમથી અફેક્ટ નથી થતા, અને પછી ધીરે ધીરે બીજાને એન્કરેજ કરવા માટે આપણે પ્રચાર કરીએ. મીન્સ આપણે કહીએ કે ભાઈ મેં આવું કર્યું, કે ભાઈ મેં આવું કર્યું, બધાને એન્કરેજ કરવા માટે. ધીસ ઇઝ વન વે ઓફ લુકિંગ. સી ઓફકોર્સ જ્યારે હું આ સ્ટેટમેન્ટ આપીશ તો ઘણા ન બી ગમે, બિકોઝ ઇસ્કોન ઇઝ સચ એ પ્રીચિંગ મુમેન્ટ, જે આપણને કીધું છે કે ભાઈ તમને જે આવડતું હોય, જે સ્ટેજમાં હોય તમે પ્રચાર કરો. પ્રચાર કરવાની ના નથી. તમે કૃષ્ણનું નામમાં તમે જે બી શીખ્યા હોય, તમે બધાને કહો કે તમે કૃષ્ણનું નામ લો, તમે જપ કરો, તમે ભગવાનની બુક્સ વાંચો, તમે પ્રભુપાદની બુક વાંચો, એવું કહેવામાં કંઈ મના નથી. પણ જ્યારે આપણી પ્રશંસા જ્યાં હોય છે, જ્યાં આપણે કાંઈ કર્યું છે, ત્યાં આપણે થોડું કેરફુલ રહીએ તો આપણી માટે સારું. So that is up to us individually. It's no set rule and all, but it was one of my suggestion કે એવું કરીને એકવાર જુઓ, તમે કોઈ બી વસ્તુ દાન આપીને વિધાઉટ કહીને બી તમને આનંદ આવે છે કે નહીં, તમે ચેક કરી લો, એટલે આપણને ખબર પડે કે આપણે કેવા સ્ટેજ ઉપર છે. વિધાઉટ કોઈને કહ્યા વગર બી આપણને આનંદ આવતો હોય, દેટ મીન્સ વી આર ડુઈંગ ગુડ ઇન અવર ભક્તિ, તો પછી કાંઈ વાંધો નથી. પછી તમે કહી લો, નેક્સ્ટ ટાઈમ તમે કહી દેજો. પહેલાં આપણે ચેક તો કરીએ કે આપણે છે ક્યાં, અને તો આપણને ખબર જ નહીં પડે કે આપણે કયા લેવલ ઉપર છીએ. સરસ, થેન્ક યુ માતાજી. નહીં, સરસ, નાઇસ આન્સર, રાઈટ. હરે કૃષ્ણ. સબ કૃષ્ણ